بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کی ہم جلد دوم کر رہے ہیں، جس میں سے آج ہم نے کرنا ہے عموی عمارات۔ ہم ٹھیک طور پر نہیں کہہ سکتے کہ عبدالرحمن الداخل جب اندلس آئے تو اس وقت تک مسلمانوں نے کون سی بڑی عمارتیں تعمیر کی تھیں اور اس باب میں کیا اضافے کیے تھے۔ ہمیں پوری کوشش کے باوجود ایسی کوئی تفصیل نہیں مل سکی۔ غالب خیال یہ ہے کہ عموی خاندان کے اندلس میں آباد ہونے سے پہلے عمرہ زیادہ تر ان عمارتوں کا استعمال کرتے رہے جو کوتی بادشاہوں اور عمرہ نے بنا رکھی تھی۔ کوتی بادشاہوں کے محل، بارادریاں اور باغات ان کے لیے بہت کافی تھے۔ اگر کچھ عمرہ نے ذاتی عمارتیں بھی تعمیر کرائیں تو وہ کوئی غیر معمولی نہ تھی۔ ان کی وجہ سے فن تعمیر میں کوئی قابل قدر اضافہ نہ ہوا۔ البتہ ان کے بنائے ہوئے پل اور مدرسے عمرانی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ خصوصاً امیر سمح کی کنترہ نے تو ضرب المثل کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ اس کے اسباب بالکل واضح ہیں۔ جتنے بھی عرب خاندان اندلس میں اس وقت تک آباد ہوئے تھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو خود مختار ہو۔ آخر وقت تک بنو امیہ کا اقتدار اس ملک پر مسلط رہا۔ صرف چند سال ایسے ضرور آئے جب امیر یوسف کو بنو امیہ کے چھاتا کو سر پر رکھنے کے لیے کے بغیر حکومت کرنے کا حق حاصل ہوا، لیکن ان چند سال میں انہیں ایسی کچھ زیادہ مہلت نہ ملی کہ وہ کسی بڑی عمارت کی بنا رکھ سکتے۔ نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے ایک لمبی فرصت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ فرصت امیر یوسف کو نصیب نہ ہو سکی۔ ہم دعویٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے سرے سے کوئی عمارت تعمیر ہی نہ کی۔ ممکن ہے انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی عمارتیں بنوائی ہوں، لیکن کوئی یادگار عمارت ان سے منسوب نہیں ہوئی۔ امیر عبدالرحمن الداخل کا حال بھی یقیناً امیر یوسف ایسا ہوتا اگر انہیں ایک لمبا وقت میسر نہ آتا۔ امیر عبدالرحمن کے اکیلے کو اتنی مدت حکومت کرنے کی مہلت ملی جتنی ان سے پہلے آدھے عمومی نائبین کو میسر آئی تھی۔ انہوں نے 27 سال حکومت کی اور 26 سال کم نہیں ہوتے۔ ان 26 سالوں میں بھی انہوں نے کچھ زیادہ عمارتیں نہیں بنوائیں، اس لیے کہ حکومت اس لمبے دور میں انہیں لاتعداد بغاوتوں سے دوچار ہونا پڑا اور وہ ایسا کام نہ کر سکے جو لمبی مدت میں تکمیل پاتا۔ ان کے بنائے ہوئے عمارات میں دو ہی عمارتیں ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ اندلس میں بے حد شہرت پائی، ایک قصر رصافہ اور دوسرا جامع قرطبہ۔ قصر رصافہ اس زمانے کی تعمیر ہے جب ابھی اندلس میں وارد ہوئی، انہیں کوئی زیادہ مدت نہ ہوئی تھی۔ ابھی ان کے بچے اور خاندان کے دوسرے افراد ان سے جدا تھے۔ یہ زمانہ ان پر بہت گراں تھا۔ ابھی انہیں شام نہ بھولا تھا، ابھی انہیں شام کے شاہی محل اور باغات بری طرح تڑپا رہے تھے۔ یہ رصافہ جس کی تعمیر انہوں نے کی اس رصافہ کی یاد میں تھی جو ان کے دادا نے دمشق میں تعمیر کیا تھا۔ اس کا نام بھی رصافہ تھا اور انہوں نے کوشش کی کہ نام کے ساتھ ساتھ صفات میں بھی یہ دمشق کے رصافہ سے پورا مشابہ ہو جائے۔ اس کی عمارت کو ابتدائی تھی مگر بہت خوبصورت تھی۔ خصوصیت سے وہ باغیچہ تو بے مثال تھا جو اس قصر سے ملحق تھا۔ اس میں عبدالرحمن الداخل نے دنیا جہاں کے پودے اگائے، پھول اور پھل لگوائے۔ جب یہ آباد ہو رہا تھا اس کے نمائندے دنیا بھر کے ملکوں سے پھولوں اور پھلوں کے پودے لگ رہے تھے۔ خصوصیت سے ان کی بہن جو شام میں رہ گئی تھی ان کے لیے طرح طرح کے پودے بھیجتی۔ الداخل کی اس قصر کی عمارت کی تفصیل ہماری نظر سے نہیں گزر سکی۔ علامہ مکری نے ابن حیان کی جو روایت درج کی ہے اس سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے یہاں ایک بہت خوبصورت محل بنایا تھا۔ ابن سعید بھی یہی کہتے ہیں، البتہ اس باغ کی بے حد تعریف کی ہے جو اس محل کے ساتھ آباد کیا گیا تھا۔ اس کے پھولوں اور پھلوں کو شاعروں نے جنت کے پھولوں اور پھلوں سے تشبیہ دی ہے۔ مکری نے مختصراً اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب عبدالرحمن کی حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو اس نے قرطبہ میں ایک قصر تعمیر کیا، ایک نئی فصیل بنوائی اور مدینہ رصافہ کی بنا رکھی۔ مدینہ رصافہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل کوئی مختصر محل نہ تھا، ایک شہر کا شہر تھا۔ جامع قرطبہ الداخل کی زندگی کا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے تاریخ اگر چاہے بھی تو فراموش نہ کر سکے گی۔ مکری نے اس مسجد کی تعریف میں کئی صفحے تحریر کیے ہیں اور ایک جگہ نہیں متعدد بار اس مسجد کی خوبیاں مختلف مورخین کی زبان سے بیان کی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ مسجد یقیناً ایسی ہی تھی لیکن اس کی یہ تعریف اس پر اس وقت صادق آئی جب الداخل کے جانشینوں نے اس پر کوئی 200 سال محنت کی۔ عبدالرحمن الداخل نے تو اس مسجد کی تعمیر اپنی عمر کے آخری حصے میں شروع کی تھی اور جب وہ آخری سانس لے رہا تھا تو یہ مسجد اپنی پہلی صورت میں بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ اس کا پہلا خاکہ ابھی تشنہ تھا۔ یہ مسجد جہاں بنی پہلے یہاں ایک کنیسہ تھا۔ راضی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا اور قرطبہ میں بسے تو انہوں نے وہاں کے سب سے بڑے کنیسے کی اس طرح تقسیم کر لی جس طرح ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے دمشق کے کنیسہ یوحنا کی تقسیم کی تھی۔ اس کنیسہ کا نام بسنت ننجنت تھا جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں دو برابر حصوں میں بٹا۔ اس مسجد کی بنا کے آغاز تک اس کی یہی کیفیت رہی۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی رہی مسجد کی منزلوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ پہلے ایک منزل بنی، پھر دوسری، پھر تیسری اور پھر چوتھی، لیکن عبدالرحمن الداخل کے دور کے آخر میں چونکہ قرطبہ کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس مسجد میں کسی مزید اضافے کی گنجائش نہ تھی، اسی لیے عبدالرحمن کو ایک نئی اور بڑی مسجد کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔
बात है कि अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने जब अपने दादा वलीद की तरह कुर्तबा के ईसाइयों को अपने इरादा से आगाह किया और उनसे इनका हिस्सा कीमतन तलब किया तो वो साफ मुनकिर हो गए। उन्होंने इंसाफ पसंद अद-दाखिल की उसूल पसंदी को आजमाइश की भट्टी में डाल दिया। यकीनन ये बड़ी आजमाइश थी, मगर ये आजमाइश बहुत जल्द खत्म हो गई। ईसाई राइब और चौधरी बड़ी सोच विचार के बाद इस शर्त पर कनीसा बेचने पर आमादा हो गए कि बादशाह इन तमाम मस्मार शुदा कनीसों की तामीर नौ की इजाजत देगा जो कुर्तबा और कुर्तबा से बाहर फतह इस्लामी के वक्त नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिए गए थे। कनीसा का सौदा 1 लाख दिनार पर हुआ। ये 1 लाख दिनार बादशाह ने इसलिए अदा किए कि इससे ईसाई नए कनीसे तामीर कर लें। बादशाह ने इस मस्जिद की तामीर पर 80,000 दिनार खर्च किए। तामीर का काम 169 हिजरी में शुरू हुआ और 170 हिजरी में इख्तिताम के करीब पहुंचा। बादशाह मामूली मजदूरों की तरह इसकी तामीर में लगा रहा। वो खुद ईंटें उठाता और शौक ज़ौक़ की तस्वीर बने खुदा के इस घर को मुकम्मल होते देखता रहा। मौत के वक्त ये मस्जिद तकमील को न पहुंची थी। इसके बावजूद उसने मरने से पहले इसमें नमाज पढ़ी, खुतबा दिया और अपने दिल को ठंडक पहुंचाई। उसकी मौत के बाद उसके बेटे हिशाम ने इस मस्जिद की तकमील की। लेकिन अजीब बात है कि इस मस्जिद की तकमील और तज़ीन का काम इब्न अबी आमिर के दौर तक यकसा जारी रहा। जो उम्मी ताजदार तख्त पर बैठता इस मस्जिद पर ज़रूर तवज्जो करता और इसकी ज़िबाइश खूबसूरती में हर दौर में पहले से बढ़ जाती। दूसरे लफ्ज़ों में ये मस्जिद 168 हिजरी में शुरू होकर 392 हिजरी तक बराबर बनती और संवरती रही। और जो मस्जिद 225 साल बनती और संवरती रहे वो यकीनन दुनिया की बेहतरीन इमारत होगी। शुरू में ये मस्जिद 225 गज लंबी 205 गज चौड़ी थी। फिर अल-हकम ने उसे 330 गज लंबा कर दिया। इब्न अबी आमिर ने उसकी चौड़ाई में 80 गज का इजाफा किया। यूं इसकी चौड़ाई 285 गज हो गई। मस्जिद के बलात 11 थे। इब्न अबी आमिर ने इसमें 8 बलात और बढ़ा दिए और इस तरह मस्जिद के कुल बलात 19 हो गए। मस्जिद के सहन की लंबाई 128 गज और चौड़ाई 150 गज थी। मकरी कहते हैं कि जामा मस्जिद जामे की लंबाई चौड़ाई की तकसीर 33,150 गज थी। मस्जिद के 9 दरवाजे थे, 3 सहन थे, एक मगरिब में, एक मशरिक में और एक वस्त में। 4 दरवाजे उसके बलातों या बरामदों में खुलते, 2 मशरकी रुख थे, 2 मगरबी रुख। औरतों के मकसूरों में सिर्फ 2 दरवाजे थे। मस्जिद के कुल सतून 1293 थे। ये सतून सारे के सारे रुखाम से बने थे। मस्जिद के मकसूरा का दरवाज़ा सोने का था। इसी तरह मेहराब की दीवार भी सोने से बनी थी। इसके आसपास की दीवारों पर फसा का इस्तेमाल हुआ था। मकसूरा के सुरियात चांदी के थे। मस्जिद जामे का सबसे बड़ा सोमिया 73 गज ऊंचा था, जिसके कुबा के नीचे की तरफ सोने और चांदी की तख्तियां चस्पा की गई थीं। इसके अलावा सोने और चांदी को एक दूसरे के साथ मिलाकर अजीब बैल बूटे बनाए गए थे। मस्जिद की दीवारें 18 गज ऊंची थी। मस्जिद का एक ही मीनार था जो 54 गज ऊंचा था। मकरी कहते हैं कि कहा जाता है कि मस्जिद के सुरियात की तादाद 280 थी और 7425 कांस यानी चिराग थे। इन चिरागों और सुरियात में 500 रबा जैतून सालाना जलता। एक शमा जो इमाम के सामने जलती उसका वजन 50-60 रतल होता। जामे मस्जिद के आइमा, मुअज्जिनों और रखवालों की तादाद 155 थी। हर जुमेरात को रात के वक्त मस्जिद में 1 रतल ओद और 1/4 रतल अंबर जलाया जाता। इब्न बशकवाल का बयान है कि मस्जिद जामे की लंबाई इब्न अबी आमिर के इजाफे के बाद किबला से लेकर जूफ दरमियान तक 330 गज हो गई थी। बलात 19 थे और दरवाजे 21 थे, जिनमें से 9 जानिब गरबी में, 9 जानिब शर्की में और 3 शुमाल में। एक दरवाज़ा मकसूरा में खुलता। ये दरवाज़ा कसरे खिलाफत से मिला हुआ था। इसके रास्ते बादशाह महल से निकलकर मस्जिद में आता। जामे मस्जिद की सुरियात में सबसे बड़ी सुरैया का दौर 50 शबर था, जिसमें 1084 चिराग बैक वक्त जल सकते। हर चिराग पर सोने की पत्ती चढ़ी थी। इब्न बशकवाल का बयान है कि अल-हकम सानी ने जब इस मस्जिद की तामीर और तरमीम और तज़ीन पर तवज्जो की तो उस पर रुपया पानी की तरह बहाया। इसने मस्जिद के सहन को वसी किया, कई नए बलात बनवाए। इसके वक्त तक वज़ू करने की जगह सिर्फ एक थी। अल-हकम ने 4 वज़ूगाहें तामीर कराई, 2 मर्दों के लिए, 2 औरतों के लिए। इन चारों वज़ूगाहों में जबल कुर्तुबा से ठंडा और साफ पानी पाइपलाइन के जरिए लाया गया। मस्जिद के दरवाज़ों से मुत्तसिल बाहर की तरफ पीने की पानी की सबीलें भी बनवाई। मस्जिद के 2 बड़े दरवाज़ों के दोनों जानिब गुरबा और मसाकीन के लिए बहुत से कमरे तामीर कराए। इन कमरों में पनाह लेने वाले तमाम लोगों के अखराजात अल-हकम ने अपने ज़िम्मे ले लिए। अल-हकम ने जामे की तज़ीन का काम 354 हिजरी में शुरू किया।
مسجد قرطبہ میں یوں تو ہر چیز ہی بےحد خوبصورت تھی، لیکن اس کے ممبر و محراب اپنی مثال آپ تھے۔ یہ محراب سنگ مرمر کے صرف ایک سل سے بنائی گئی تھی۔ 15 فٹ کی یہ سل کسی بہت بڑے ٹکڑے سے کچھ اس طرح کاٹی گئی تھی کہ اس میں جب طرح طرح کے نقش و نگار و مناظر بنائے گئے تو اس کی مضبوطی میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ بیل بوٹے بناتے وقت قدرتی تنظیم و ترتیب ملحوظ رکھی گئی تھی۔ محراب کی چھت 4 ستونوں پر کھڑی تھی، جن میں 2 سبز رنگ کے تھے اور 2 لاجوردی۔ یہ محراب اپنی صنعت و کاریگری کے اعتبار سے بے مثال سمجھی گئی ہے۔ اسکاٹ کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ کے محراب ممالک اسلامی اور غیر اسلامی میں اپنی جزیات و خاکہ کے لحاظ سے بے مثال ہے، کہیں بھی ایسی کوئی دوسری چیز نہ بن سکی۔ محراب ہی کی طرح اس مسجد کا ممبر بھی عجائبات عالم میں شمار ہوتا۔ اعلیٰ درجے کے ماہرین فن ثنا 7 سال تک اس ممبر کو تیار کرتے رہے۔ ہر ثنا کو روزانہ 8 مسکال سونا اجرت دی جاتی۔ صرف اس ممبر پر 10,050 مسکال سونا صرف ہوا۔ خوشبودار اور قیمتی لکڑی بھی استعمال میں آئی۔ اصل ممبر لکڑی کا تھا جس پر سونے اور چاندی کے جوڑ لگائے گئے تھے۔ پیروں سے بھی زینت بخشی گئی تھی۔ مسجد کے دروازوں پر جو بیل بوٹے بنائے گئے تھے ان کی مثال اس دور میں تو کہیں نظر آئی، مگر پھر کسی نے کہیں نہ دیکھی۔ ہر دروازہ میں ایک حلقہ تھا جو کاریگری اور صنعت کا بہترین عجوبہ تھا۔ ابن مشکوال کا بیان ہے کہ امیر عبد الرحمن الناصر کا زمانہ جب آیا تو انہوں نے مسجد کا سب سے بڑا سومیہ گروا دیا۔ یہ 334 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے سر نو پھر بنیادیں کھدوائیں۔ جس طرح کنویں کے لیے عموماً زمین کھودی جاتی ہے، اسی طرح یہ بنیادیں کھودی گئیں یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ پھر یہ سومیہ تعمیر ہوا اور موازنہ تک اس کا طول 54 گز تھا۔ موازنہ کے شول کے بعد اس کی لمبائی 37 گز ہو جاتی۔ اس کے گنبد کی چھت سونے، چاندی اور جواہرات سے منڈی تھی اور حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ الناصر نے اس سلسلے میں 7 مد اور 2.5 کیل چاندی صرف کی۔ باپ کی موت کے بعد جب الحکم نے باپ کی جگہ لی تو اس نے مسجد کے حسن و زیبائش پر اپنے پیش روؤں سے زیادہ توجہ کی۔ مکری نے نئی تعمیر کی تفصیل تو بیان نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ الحکم نے مسجد پر 2,61,537 روپے صرف کیے۔ ابن ابی عامر کے زمانے میں قرطبہ کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ افریقہ کے ہزاروں اشخاص قرطبہ میں آباد ہوئے۔ فوج کی تعداد ہی 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی اور موجودہ مسجد میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ قرطبہ کی اس بڑی ہوئی آبادی کو اپنے اندر سما لیتی۔ اس بنا پر ابن ابی عامر نے مسجد کی توسیع کا کام شروع کیا۔ جن لوگوں کے مکان مسجد سے متصل تھے، منصور نے ان سے درخواست کی کہ اپنے مکان ہمارے پاس بیچ دو۔ یوں بھی عموماً لوگوں نے بادشاہ کو خریدار پا کر قیمت زیادہ مانگی۔ اس کے باوجود ابن ابی عامر نے ہر صاحب مکان کو اس کے مطالبے سے دگنی رقم دی، اور نہ صرف دگنی رقم دی بلکہ اس کے بدلے میں ویسا ہی مکان بھی دلوایا۔ ایک بڑھیا کا قصہ سب سے زیادہ دلچسپ اور قابل تقلید ہوا۔ اس عورت نے ضد کی کہ ہم اپنا مکان اس وقت تک نہ بیچیں گی جب تک ہمارے مکان ایسا مکان خرید کر پہلے ہم سے منظوری نہ لے لی جائے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو حکم دیا کہ ہر قیمت پر بڑھیا کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ بڑھیا کی ضد تھی، میں ایسا مکان لوں گی جس کے صحن میں میرے مکان کی طرح کھجور کا درخت بھی ہو۔ ایسا مکان آخر بڑی تلاش کے بعد ملا۔ بڑھیا نے اسے دیکھا، پسند کیا اور پھر اس مکان میں اٹھ گئی۔ تاریخ عالم میں یہ بھی نرالی مثال ہے۔ اس نام پر ہزار درود بھیجنے کو جی چاہتا ہے جس نے عدل و انصاف کا یہ نمونہ پیش کیا۔ بہرحال ابن ابی عامر نے، اللہ اس سے راضی ہو، اسی طرح مسجد کے آس پاس کے تمام وہ مکان خرید لیے جن کی ضرورت تھی اور پھر مسجد پر بے شمار روپیہ صرف کیا۔ اس نے 50 سے زیادہ لڑائیاں لڑیں اور ساری ہمسائے سلطنتوں کو روند ڈالا اور وہاں سے جو غنیمتیں حاصل کی وہ سب کی سب اس مسجد کی وسعت پر خرچ کر ڈالی۔ اس کے دور میں جامعہ قرطبہ ایک اس دلہن کی طرح تھی جو صرف ایک شخص کی نہیں پوری کائنات کی محبوبہ ہو۔ اس کی حسن و رعنائی اور زیب و زینت کو جو دیکھتا اس کو چاہنے لگتا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ 230 سال میں اس مسجد پر کوئی 15 لاکھ اشرفی خرچ ہوئی۔ سنگ مرمر، سنگ رخام، سنگ موسیٰ، سنگ سرخ مسجد کے چپا چپا کی زینت تھا۔ اس کے حوضوں کا فرش اور دیواریں آدھے سے زیادہ سنگ رخام کی تھی۔ اس کے علاوہ مسجد کے فرش میں بھی سنگ موسیٰ، سنگ مرمر اور سنگ رخام استعمال ہوا تھا۔ اس مسجد کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی چھت جن ستونوں پر کھڑی تھی وہ 1293 تھے اور سارے کے سارے سنگ رخام سے بنے تھے۔ امویوں کے فن تعمیر کا اندازہ اس سے زیادہ کسی دوسری تعمیر کو دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ 230 سال میں امویوں کے فن تعمیر نے جتنی ترقی کی اس کی سب سے بہتر یادگار یہی مسجد تھی۔ بڑے سے بڑے صناع کو اس مسجد کی زیبائش کا موقع ملا اور ہر دور کے صناع نے اس مسجد کی دیواروں، دروازوں اور پیشانیوں پر اپنی ہنرمندی کے مظاہرے کیے۔ کئی بڑے صناع کو یہ شکایت نہ رہی کہ اسے اس کے ہنر کی نمائش کا موقع نہیں ملا۔ البتہ مصور پیچھے رہ گئے۔ اسلام میں اگر تصویروں کی اجازت ہوتی
تو مصوروں اور مجسمہ سازوں کو بھی اذن عام ملتا کہ اس مسجد کی پیشانیوں یا دیواروں پر اپنے فن کے نمونے ضبط کر دیں۔ اسکاٹ کہتا ہے کہ جو مسجد عبدالرحمن الداخل نے تعمیر کی وہ بہت زیادہ مضبوط تو تھی، مگر اس میں کھرولا پن زیادہ تھا۔ محترم پروفیسر کو غالباً یہ بات خود معلوم تھی، اور جناب نے اس کا ذکر خود کیا ہے کہ انتقال کے وقت الداخل نے مسجد کی تعمیر تکمیل کے بغیر بے پلستر دیواروں پر پردے چسپاں کر کے وہاں نماز جمعہ ادا کی۔ یہ کھرتلا پن ہر اس عمارت میں ہوتا ہے جو تکمیل کو نہ پہنچی ہو۔ پھر یہ بدیہی بات ہے کہ امیوں کا فن تعمیر زمانہ کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا۔ وہ یقیناً جب دمشق سے یہاں پہنچے تھے تو انہوں نے کئی بڑی عمارتیں وہاں اپنی یادگار چھوڑی تھیں، جن کی تفصیل ہم پیچھے دے چکے ہیں۔ جامع امیر و دمشق ان کی سب سے خوبصورت تخلیق تھی۔ یورپین محققین و ماہرین تعمیر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارا فن تعمیر یونانی، رومی اور ایرانی ذہنوں کی پیداوار تھا، عربوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ مگر اسکاٹ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ عربوں امیوں کے جدت پسند اور نفیس ذہن نے اپنے سے پہلے کے فن تعمیر کو قطعاً بدل ڈالا۔ ان کے برج، ان کے مینار، ان کے ستون، محراب، جالیاں، حوض اور پھر دیواروں کے بیل بوٹے پہلے تمام ادوار سے مختلف اور بہتر تھے۔ یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ عربوں یا امیوں نے ہر بات خود تخلیق کی۔ ہر خوبی کی ایجاد کا رشتہ ان سے جوڑنا بھی بڑی ناانصافی ہے، لیکن یہ بھی حد سے زیادہ متعصبانہ ذہنیت ہے کہ امیوں کی اختراعات اور ایجادات کا اعتراف نہ کیا جائے۔ ہر حسن کا منبع یونان کو قرار دیتا ہے۔ اسکاٹ نے اس حد تک تعصب نہیں برتا اور لکھا ہے کہ عربی فن تعمیر کسی چیز میں بھی روما کے عظیم الشان آثار و باقیات کا مرہون منت نہیں ہے۔ رومی عمارتیں امیوں کو بہت پسند آئیں، مگر اس پسند کے باوجود انہوں نے نقالی نہیں کی، انہوں نے ویسی کی ویسی عمارتیں نہیں کھڑی کر دی۔ انہوں نے ان عمارتوں سے تاثر قبول کرنے کے باوجود نئی عمارتیں بنائیں، ایسی عمارتیں جو ان بڑی عمارتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ امیوں نے جو عمارتیں بنوائی وہ یقیناً ایسی تھیں کہ اس بڑے خاندان کی طرف منسوب کی جا سکیں۔ ہم آگے چل کر اس موضوع پر کھل کر بحث کریں گے۔ یہاں صرف یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ امیوں کی بنائی ہوئی تمام عمارتوں میں پہلا درجہ جامع قرطبہ کا تھا اور دوسرا الزہرا کا۔ الزہرا عبدالرحمن الناصر الدین اللہ کی حسین تخلیق کو اب صفحہ زمین سے مٹ چکی ہے اور عیسائی حکمرانوں کے تعصب نے اس جنت ارض کو پیوند زمین کر دیا ہے، مگر دنیا تعمیر میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مکری کہتا ہے کہ عبدالرحمن الناصر کی ایک حسین باندی نے جذبہ مذہبی اور خدا ترسی کی بنا پر عبدالرحمن کے پاس ایک بڑی رقم رکھوائی کہ اس کی مدد سے عیسائی بادشاہوں کے ہاں گرفتار مسلمان قیدیوں کا زر فدیہ ادا کرتے رہیں گے۔ سال ہر سال گزر گئے مگر کوئی ایسا مسلمان قیدی عیسائیوں کے ہاں نہ ملا جس کے ذریعے فدیہ ادا کیا جاتا۔ یہ بڑی رقم بادشاہ کے پاس برسوں امانت کے طور پر پڑی رہی۔ ان دنوں شاہی محل میں الزہرا کا طوطی بول رہا تھا۔ بادشاہ کے دل پر اس کی حکومت تھی، سارا محل اس کی حسن چشم ابرو کے اشاروں پر رقص کرتا۔ اس نے اتنی بڑی رقم کو بیکار دے کر بادشاہ سے کہا کہ سرکار قیدی تو کوئی ملا نہیں جسے آپ اس روپے کے بل پر رہائی دلوائیں، بہتر یہ ہے کہ ہمارے نام پر ایک شہری بسا دے، ہم خرمہ دہم ثواب کی بات ہوگی۔ بیچاری مرحومہ کی روح بھی خوش ہو جائے گی اور ہمارا نام بھی ہو جائے گا۔ مرحومہ کی روح تو کیا خوش ہوئی، اس خوشگلو خوش اور زہرا کا نام قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا، جس کے نام پر بادشاہ نے نئے شہر کی بنا رکھی۔ نیا شہر مدینہ الزہرا اس وقت قرطبہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبل قرطبہ کے نیچے شمالی رخ آباد کیا گیا۔ ابن خلقان کا بیان ہے، ابن خلقان کی روایت کی روح سے الناصر نے مدینہ الزہرا کی تعمیر کا کام 325 ہجری میں شروع کیا۔ قصر زہرا جس کی تعمیر پہلے شروع ہوئی مشرق سے مغرب تک 2700 گز لمبا اور قبلہ سے جنوب کی رخ 1500 گز چوڑا تھا۔ شاہی محل میں 4300 ستون تھے اور 15 دروازے۔ اس تعمیر کے دوران میں الناصر نے ملک کی آمدنی تین حصوں میں بانٹ رکھی تھی، 1/3 فوج پر صرف کرتا، 1/3 الزہرا کی تعمیر پر، 1/3 حصہ محفوظ رکھتا۔ جن دنوں الزہرا تعمیر ہو رہا تھا ان دنوں اندلس کی کل آمدنی 5,000 الف و 400 الف و 80 الف دینار تھی۔ بادشاہ کی جو خاص جاگیر تھی اس سے اسے 7,65,000 دینار ملتے۔ الزہرا 40 سال تک بنتا رہا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس پر کئی کروڑ دینار صرف آئے۔ الزہرا کی تعمیر کا کام روزانہ 10,000 آدمی کرتے اور 40 سال تک کرتے رہے۔ عام مزدوروں کی روزانہ اجرت 1.5، 2 اور 3 درہم تھی اور 1500 برداری کے جانور روزانہ پتھر ڈھوتے رہے۔ ابن حیان کے بیان کے مطابق روزانہ 6,000 مخوط پتھر استعمال کیے جاتے۔ اس محل میں جتنے چھوٹے بڑے رخام استعمال ہوئے ان پر 10 دینار فی رخام لاگت آئی۔ سفید سنگ رخام مریا اور ریا سے لایا گیا۔ الوردی اور سبز رنگ کے مرمر افریقہ، اسفاکس اور کرتاجنہ سے آئے۔ حوض منقوش و مذہب شام سے منگوایا گیا۔ اس حوض میں نقوش کے علاوہ تماثیل و صور بھی تھی۔ منقوش حوض مجلس شرقی میں نصب ہوا جس کے فوارے پر سونے کے 12 مجسمے بنائے گئے تھے۔ یہ سارے مجسمے مختلف خوبصورت چوپایوں کے تھے جن کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ بادشاہ کا تخت یا جلوس فرمانے کی جگہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اسے قصر خلافہ کا نام دیا گیا تھا۔ اس کی چھت، اس کی چوکی اور دیواریں سونے اور جھلملاتے رنگ والے عجیب و غریب رخام سے تعمیر ہوئی تھی۔
قصر خلافت یا تخت شاہی کے وسط میں بادشاہ قسطنطنیہ کا بھیجا ہوا فرش بچھایا گیا تھا۔ قصر کی دیواروں پر سونے اور چاندی کی کرامید نصب کی گئی تھی۔ قصر خلافت کے 8 دروازے تھے جو آبنوں سے مرصع مذہب سے بنے تھے، ان پر جواہرات بھی لگائے گئے تھے۔ قصر خلافت کے ستون سارے کے سارے سنگ رخام کے تھے۔ صاف و شفاف شیشہ بھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس میں استعمال ہوا تھا۔ جب دھوپ اس عمارت میں داخل ہوتی تو عجیب چکا چوند کا عالم ہوتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قصر خلافت آگے پیچھے کیا جا سکتا تھا۔ الزہرا کی سب سے خوبصورت اور مہیر العقول تخلیق یہی مجلس شاہی تھی۔ مکری کے الفاظ ہیں، یہ مدینہ الزہرا کی ایک اور حسین تخلیق مسجد الزہرا تھی جہاں بادشاہ نے اس پر بہتر 1 روپیہ صرف کیا۔ 16 چاندی جواہرات سنگ رخام مرمر اس مسجد میں یوں بے تکلفی سے استعمال ہوئے جیسے یہ کوئی قیمتی سامان نہ تھا، جیسے ان چیزوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اس مسجد کو پانی پہنچانے کے لیے جو پائپ لائن تعمیر ہوئی اس پر 14 مہینے صرف آئے۔ 14 مہینے میں جبل قرطبہ سے لے کر قصر ناورہ تک ایک پائپ لائن القنات تعمیر ہوئی۔ مکری نے اس کو عجیب صنعت قرار دیا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پائپ لائن کس قسم کی تھی۔ زمین کے اندر پتھروں اور لوہوں کو باہم جوڑ کر غالباً ایک نالا بنایا گیا تھا جس کے اندر کا فرش تانبے اور دوسری دھاتوں کا تھا۔ جبل قرطبہ سے جاری کی گئی یہ نہر ایک بڑے تالاب پر آن کر ختم ہوتی جس کی چھت پر ایک بہت ہی عجیب سلطنت شیر کا مجسمہ نصب تھا۔ پانی اس کے منہ سے ہو کر تالاب میں گرتا اور عجیب منظر پیدا کرتا۔ اس کنات زمین دوز نہر کی تعمیر کا کام بہت بڑے مہندسین نے اپنے ذمہ لیا تھا اور ایسی تخلیق کی تھی کہ صدیوں قائم رہے اور اس میں کسی قسم کا فتور پیدا نہ ہو۔ اس میں جو مخلوط دھاتیں اور مثالہ استعمال ہوا اس کے بارے میں کسی مورخ نے کوئی تصریح نہیں کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہندسین اس کنات کو تعمیر کرنے کے بعد اس کا طریقہ تعمیر ساتھ ہی لے گئے۔ الزہرا کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور عبد الرحمن الناصر کی موت کے بعد الحکم کے دور میں بھی جاری رہی۔ ابن حیان نے اندازہ لگایا ہے کہ الزہرا میں کل 4000 ستون اور 15000 دروازے تھے۔ تمام دروازوں پر لوہے کی پتریاں جڑی تھیں، بعض دروازوں پر نحاس جڑے تھے۔ ابن حیان ہی کا بیان ہے کہ عبد الرحمن الناصر کے حکم سے مسلم بن عبداللہ العریف نے الزہرا کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ اس عظیم النظیر قصر کی تعمیر میں کسی بازنطینی یا غیر ملکی انجینئر کا ہاتھ تھا۔ مسلم بن عبداللہ العریف نے اپنے وقت کے بہت بڑے مہندس تھے، ایسے مہندس جس کی مثالیں کم پیدا ہوتی ہیں۔ ابن حیان کا اندازہ ہے کہ جن دنوں الزہرا کی تعمیر کا کام جاری تھا روزانہ 6000 پتھر استعمال میں لائے جاتے۔ مکری فرماتے ہیں کہ الزہرا میں پورے 25 سال تک سالانہ 3 لاکھ دینار خرچ کیے جاتے رہے جو رخام کرتاجنہ افریقہ اور تونس سے بادشاہ نے منگوائے۔ ان پر فی رخام 10 دینار ادا کیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر رخام پر 3 دینار دیے گئے۔ بعض متعصب یورپین مورخین نے جن میں ہٹی بھی شامل ہے الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں نے یہ شروع کی عمارتیں لوٹ مار کے سامان سے بنوائی، حالانکہ عرب مورخین نے تمام سامان کی الگ الگ فہرست پیش کی ہے۔ بکری نے آگے چل کر لکھا ہے کہ افریقہ سے 1013 ستون آئے، بلاد فرنج سے 19 شاہروں نے 140 ستون تحفتاً بھیجے، باقی سب اندلس کے مختلف مقامات سے حاصل کیے گئے۔ یہ خام مجزیہ سے، لاجوردی اور سبز افریقہ سے، حوض منقوش و مذاہب قسطنطنیہ سے، احمد یونانی لائے۔ چھوٹا حوض شام سے منگوایا گیا، اس کے لانے والے بھی احمد یونانی تھے۔ حوض پر 12 مجسمے سونے کے بنے تھے، یہ سب کے سب قرطبہ کے سرکاری دارالصناعت میں تیار کیے گئے تھے۔ یہ شیر، ہرن، مگرمچھ، سانپ، کوا، ہاتھی، کبوتر، شاہین، طاؤس، مرغی، عقاب اور باز کے تھے۔ یہ یوں تو سونے کے تھے مگر ان میں بہت قیمتی جواہر جا بجا ٹکائے گئے تھے۔ یہ مجسمے فوارے پر اس طرح نصب کیے گئے تھے کہ ہر ایک کے منہ سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہتا اور عجیب بہار پیدا کرتا۔ الزہرا کی تعمیر کے زمانے میں سارے کام کی نگرانی الحکم کے ذمہ تھی، بادشاہ اس کے سوا کسی دوسرے پر اعتماد نہ کرتے تھے۔ ایک عجیب بات، الزہرا جب تعمیر ہوا اور الناصر کو لوگوں نے مبارکبادیں عرض کی تو ایک اللہ کے بندے قاضی منظر ایسے بھی تھے جنہوں نے جمعہ کے دن خطبہ میں لاکھوں حاضرین کی موجودگی میں بادشاہ کی اس فضول خرچی اور اسراف پر تان کیا۔ قاضی صاحب نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ تم نے اسراف کیا ہے، تم خدا کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ قاضی منظر بہت بڑے خطیب تھے، ان کی زبان میں تاثیر تھی۔ انہوں نے کچھ ایسا دل دہلا دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ بری طرح رونے لگے اور اس طرح روئے جیسے وہ سب کے سب مجرم تھے۔ بادشاہ بھی زار زار رویا اور خدا سے توبہ کی کہ وہ آئندہ ایسی کوئی فضول خرچی نہیں کرے گا۔ حقیقت دیکھی جائے تو قاضی منظر نے ایک ضروری فرض انجام دیا تھا۔ بہرحال الزہرا کی تعمیر پر 40 سال تک بے اندازہ روپیہ صرف ہوتا رہا، 25 سال عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں اور 15 سال الحکم ثانی کے دور میں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ریاست کی آمدنی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ الزہرا پر خرچ ہوتا، ایک حصہ خزانہ میں محفوظ رہتا اور ایک حصہ فوج اور دفاتر اور دوسرے رفاع عامہ کے کاموں میں صرف ہوتا۔ الزہرا کی تعمیر کے بعد اب وہی دارالخلافہ تھا۔ اس کے آس پاس دونوں طرف میلوں تک عمرہ، وزراء، سرکاری عمال اور اوزدی مقتدر
اور ذی مقتدر تجار کے عالیشان بنگلے تعمیر ہو گئے تھے اور ایک ایسی دنیا آباد ہو گئی تھی جس کی مثال دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ تھی۔ علامہ ابن خلدون نے الزہرا کی تعمیر پر کوئی مفصل قلم نہیں اٹھایا، لیکن مختصر الفاظ میں بڑا جامع بیان دیا ہے کہ اس میں بعض ایسی باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں جو پیچھے بیان نہیں ہوئی۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ پھر الناصر نے اپنے اجداد کی طرح محلات اور رہبانی پر توجہ کی اور اس میں مجلس الزہرا بھی تھی۔ اس مجلس کے پہلو میں الناصر نے ایک عظیم شان محل بنوایا جس کا نام دار الروضہ رکھا۔ ان تمام محلات کو پہاڑ سے پانی مہیا کیا گیا۔ جب الناصر نے تعمیر کا ارادہ کیا تو تمام دنیا کے مہندسین کو دعوت دی۔ اس دعوت پر کچھ مہندسین بغداد اور قسطنطنیہ سے بھی آئے۔ پھر الزہرا اور الناصر کا پایا تخت بن گیا اور وہاں وہ محلات اور باغات بنوانے لگا۔ اس میں اس نے چڑیا گھر بھی بنوایا جہاں طرح طرح کے پرندے اور جانور جمع کر دیے، اور وہاں اس نے ایک عظیم شان دارالسلطنت و حرفت بھی کھولا جہاں جنگی اسلحات، برتن اور زیب و زینت کا سامان تیار ہوتا۔ الزہرا کی تعمیر کو ابن ابی عامر نے کی، لیکن یہ بھی اموی عہد تھا، اس لیے لازم معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تعمیر کا ذکر بھی کریں۔ الزہرا شروع میں ابن ابی عامر کی قیام گاہ الزہرا ہی رہا، وہ وہیں رہتا، لیکن بعد میں اس نے الزہرا کے نام سے ایک نئے شہر کی بنا رکھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابن ابی عامر کا ذہن اس درجہ عیاش نہ تھا جس درجہ ناصر الدین اللہ اور الحکم کا تھا۔ ان کے خزانے یوں بھی دولت سے معمور تھے اور یہ ساری دولت الموید شام کی تحویل میں تھی۔ ابن ابی عامر کے ہاتھ کچھ زیادہ نہ لگا تھا۔ صاحب المطمع کے بیان کے مطابق ابن ابی عامر نے 368 ہجری میں الزہرا کی تعمیر کا فرمان جاری کیا۔ صاحب المطمع نے اس بنا کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ سلطنت پر قبضہ کر لینے کے سبب اس کے رقیب بہت ہو گئے تھے، خطرات بڑھ گئے تھے، اندیشہ تھا کہ اگر وہ کبھی غفلت کے عالم میں شام کے محل میں داخل ہوا تو دشمن اسے مروا نہ دے۔ اس لیے ایک ایسے محل کی ضرورت تھی جہاں اس کے معتمد اشخاص کے سوا کسی دوسرے کا گزر نہ ہو، اور بادشاہی محل جب تعمیر ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر خزانوں کو خوب ہوا لگتی ہے۔ یہ نیا شہر پرانے شہر سے کسی قدر ایک طرف نہر قرطبہ پر آباد ہونا شروع ہوا۔ اندلس کے تمام بڑے مہندس اور معمار جمع کیے گئے، نقشے تیار ہوئے اور ہزاروں مزدور اس نئے شہر کو اوپر اٹھانے لگے۔ یہ شہر بڑی تیزی سے تعمیر ہوا۔ بادشاہ کی اقامتی ضرورت تساہل کے متحمل نہ تھی۔ علامہ مکری فرماتے ہیں کہ نہر قرطبہ کے کنارے 2 سال کے اندر ایک عظیم شان شہر آباد ہو گیا۔ ابن ابی عامر نے صرف شاہی محلات، سرکاری دفاتر اور فوج محافظ کے لیے کوارٹر تعمیر کیے۔ اس کا قرب پانے کے لیے سلطنت کے تمام بڑے وزراء، حکام اور عمرا نے بھی قیام کے لیے وہی جگہ منتخب کر لی۔ پہلے شہر کے تمام متمول باشندے الزہرا میں آن بسے، ان کے پہلے قصر بھی قائم رہے اور نئے بھی بن گئے۔ سرکاری خرچ پر بازار آباد ہوئے، باغات لگائے گئے، نہریں کھودی گئیں، حوضوں اور فواروں کی تعمیر ہوئی، مدرسے، شفا خانے اور دوسرے ادارے قائم ہوئے۔ چند سال کے اندر اس شہر نے وہی حیثیت حاصل کر لی جو الزہرا کو الناصر اور الحکم کے زمانے میں حاصل تھی۔ یہی الزہرا اب تمام سلطنت کی امیدوں کا مرکز تھا۔ ابن ابی عامر اور اس کے کئی سال تک الزہرا زندگی کے تمام سرگرمیوں اور ہماہمیوں کا گہوارہ بنا رہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں اس نئے شہر کی عمارات کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ ابن ابی عامر کے درباری شعراء نے عمارات کی تکمیل کے بعد کے جشن عام میں اور اس کے بعد اس شہر اور اس کے عظیم شان محلات کی خوبصورت پارادریوں اور باغیچوں میں بیٹھ کر ابن ابی عامر اور اس کی حسین بانیوں کی تعریف میں جو قصیدے پڑھے، ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ محلات بھی معمولی نہ تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قصر الزہرا کی تعمیر پر 40 سال صرف ہوئے اور یہ محل بے حد خوبصورت تھا اور اس کا مقابلہ ابن ابی عامر کی کوئی عمارت نہیں کر سکی۔ نہر قرطبہ کا پل امیوں کی نادر روزگار عمارتوں میں نہر قرطبہ کا بڑا پل بھی ہے۔ مکری اس کا ذکر ان الفاظ میں شروع کرتا ہے، گویا اس وقت جب مکری نے یہ بات کہی اس پل کا مقابلہ دنیا کا کوئی پل نہ کر سکتا تھا۔ یہ پل 17 کوسوں پر مشتمل تھا، ہر کوس 50 شبر تھی، ہر 2 کوس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ تھا۔ جیسے ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ اس پل کی تعمیر شروع میں جناب سما نے کرائی۔ اس سے پہلے گو پل موجود تھا مگر یہ پل بیکار ہو چکا تھا، جناب سما نے اسے اثر نو تعمیر کرایا۔ ابن حیان کا بیان ہے کہ جناب سما نے اس پل کی تعمیر جناب عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے کی، امی سلاطین نے اسے مضبوط مزین کیا۔ ابن حیان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ جہاں سما نے پل کی بنا رکھی ایک پرانے پل کے آثار تھے۔ پل کی عمارت حوادث دہر کی نظر ہو چکی تھی، صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی پل تھا، پائے باقی تھے۔ یہ پل 101 ہجری میں پہلی بار تعمیر ہوا۔ سما کے بعد عبد الرحمن الداخل نے اس پر توجہ کی اور اس کی خامیاں رفع کی اور اس کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ الحکم نے تو اس پل کی تعمیر پر بے انتہا روپیہ صرف کیا اور اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔ عام پلوں کی طرح وہ مضبوط اور سیدھا سادہ نہ تھا، اس پر اندلس کے عرب صناعت نے اپنے فن اور مہارت کے خوب مظاہرے کیے تھے۔ اس کے کوسوں پر، اس کے حاشیوں پر اور حاشیوں کے درمیانی کنگروں پر عجیب قسم کے بیل بوٹے بنائے تھے۔ پل پر سے گزرتے وقت ایسا لگتا جیسے آدمی کسی تخیل کی دنیا میں آن پہنچا ہے۔ دوسری عمارات
उम्मी इमारात में कुर्तुबा के शहर पनाह की तामीर भी शामिल है। मुकरी के बयान के मुताबिक अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने कुर्तुबा को दारुल खिलाफा बनाने के बाद इसके गिर्द एक नई शहर पनाह तामीर की। इससे पहले भी कुर्तुबा की शहर पनाह थी, मगर अद-दाखिल ने नई शहर पनाह बनवाकर कुर्तुबा को हर किस्म के बैरूनी हमलों से महफूज कर लिया। ये शहर पनाह मजबूती ही में नहीं हुस्न में भी अपनी मिसाल आप थी। इसके 7 दरवाजे थे। बाब कंतरा जो वादी पर खुलता था, बाब जजीरतुल खिजरा ये जजीरतुल खिजरा को जाने वाली सड़क और नदी पर खुलता, बाबुल हदीद ये लोहे का दरवाजा था जो सरकस्ता जाने वाली सड़क के रुख बना था, बाब तलीतला यहाँ से लोग तलीतला की तरफ रवाना होते, बाब रूमिया ये दरवाजा 3 इतराफ पर मुहित था, बाब तलबीदा, बाब हूर या बाब अशबीलिया। शहर की ज्यादातर कदीम आबादी इस शहर पनाह के अंदर थी। इस शहर पनाह के बाहर दूर दूर तक बैरूनी बस्तियां बसाई गई थी। इन बैरूनी बस्तियों या मज़ाफ़ात कुर्तुबा की तादाद 3000 थी। दूसरे लफ्ज़ों में कुर्तुबा के बाहर 3000 देहात थे। ये सारे देहात इस्लामी दौर की पैदावार थे। मकरी कहता है कि इन तमाम देहात के हर वो 2 में मस्जिद व मिंबर और अदालत कायम थी। से ये भी मालूम होता है कि अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के ज़माने में कुर्तुबा में 490 मस्जिदें बन चुकी थी। इब्न हयान ने इब्न अबी आमिर के ज़माने तक बनने वाली मसाजिद की तादाद 1600 बताई है। कोई अद-दाखिल के ज़माने की मस्जिदों में अगर 490 में से आधी मस्जिदें अद-दाखिल से मनसूब की जाएं तो उम्मी दौर में तामीर पाने वाली मसाजिद की तादाद 1355 थी। एक और बयान की रूह से ये मस्जिदें 3000 की तादाद में थी। उम्मी दौर में 700 हमाम तामीर हो चुके थे। ये हमाम आवाम के गुस्ल के लिए थे। उनकी इमारतें खूबसूरत और आला होती। एक रिवायत में 900 इमाम बताए गए हैं। इब्न अबी आमिर के ज़माने में कुर्तुबा में 1,13,000 मकान तामीर पा चुके थे। उनमें से आधे उम्मी उमरा ने तामीर कराए थे। ये मकानात वो थे जो शहर पनाह के अंदर थे। जो मकानात बाहर थे उनकी तादाद मालूम नहीं हो सकी। अज़हरा में 400 मकान बनाए गए थे। फ़न तामीर ये दावा करना तो बहुत मुश्किल है कि उंदलस के उम्मी किसी ऐसे फ़न तामीर के खालिक थे जिसकी मिसाल दुनिया में पहले मौजूद न थी। दुनिया की ऊंची से ऊंची तामीर के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वो 100% किसी एक कौम या एक मुइम्मार की पैदावार है। अलबत्ता ये कतन सही है कि उंदलस की उम्मियों ने जिस फ़न तामीर को रोशनास कराया वो बहुत ऊंचा और हर एतबार से पसंदीदा था। उम्मी जब उंदलस में आए तो वो फ़न तामीर का बहुत ऊंचा ज़ौक़ रखते थे। चुनांचे उंदलस में उम्मियों की सबसे पहली तामीर कसर रसाफा थी। अद-दाखिल ने जो बहुत बड़ा हुनरमंद ताजदार था अपने दादा हिशाम और वलीद का मजाक पाया था। उसने रसाफा अपने दादा हिशाम की याद में बनवाया। उसके दादा ने ऐसा ही महल और बागीचा दमिश्क में बनवा रखा था। दूसरे लफ्ज़ों में उम्मी हर अच्छी चीज़ का ज़ौक़ शाम से लेकर आए थे। वो दमिश्क में बहुत खूबसूरत महल्लात में रहते। यहाँ आकर भी उन्हें ऐसी ही खूबसूरत महल्लात में रहना चाहा, मगर चूंकि यहाँ का माहौल मुख्तलिफ था, यहाँ की इमारत सदियों से एक खास ढब और अंदाज से बनती रही थी, इसलिए ये लाजमी बात थी कि उम्मी बादशाहों के काम की तामील में उंदलस के जो मेहमान उनके लिए इमारत तामीर करते उनमें अपना मखसूस अंदाज इस्तेमाल करते, लेकिन साथ ही ये भी नागुज़ीर था कि वो उम्मी सलातीन के ज़ौक़ और पसंद का भी लिहाज रखते। दूसरे लफ्ज़ों में उम्मी फ़न तामीर एक मखलूत किस्म का फ़न तामीर था जिसमें बैज़ंतीनी, उंदलसी, शामी और रूमी फ़न हाय तामीर की अच्छाइयों के साथ साथ उम्मी ज़हन की नफासत और जिद्दत शामिल थी। ये कोई नई बात न थी। अमूमन ऐसा हुआ है, हर बूढ़ी कौम से हर जवान कौम ने कुछ न कुछ सीखा है। उंदलस के उम्मी अपने साथ कोई बड़े मुइम्मार लेकर नहीं आए थे। इसमें कोई शुबा नहीं कि कुछ मुइम्मार शाम से भी यहाँ आए थे, मगर ज्यादातर उम्मी इमारतों की तामीर उम्मी मुइम्मारों ने की ही की। उम्मी जिस दौर उंदलस पहुंचे हैं तो वहाँ मुसलमानों को उंदलस में आबाद हुए कोई 50 साल हो चुके थे। इन 50 सालों में उंदलस में मुसलमानों की एक नस्ल जन्म ले चुकी थी। गोया दूसरे लफ्जों में उम्मियों ने अपनी तामीरात में जिन कारीगरों और माहिरों से काम लिया उन्हें मुसलमान उंदलसी काफी तादाद में थे। हमें इस बात से कतन इनकार नहीं है कि बाज़ ईसाई और यहूदी कारीगर भी शुरू में उम्मी तामीरात में अपने कमालात के मुजाहरे करते रहे। कुछ मेहमान बैरूनी दुनिया यानी कुस्तुनतुनिया से भी आए। बकरी का बयान है कि अब्दुर्रहमान अन-नासिर ने जब अल-ज़हरा की बिना रखी तो उंदलस के बाहर के मुइम्मारों को भी दावत दी। इस दावत के जवाब में कुस्तुनतुनिया और शाम से मुइम्मार आए। गालिबन इराक से भी कुछ लोग आए होंगे। हमें अफसोस है कि हम इन मुइम्मारों की कोई मुकम्मल फहरिस्त पेश नहीं कर सकते, लेकिन ये अमर वाक़िया है कि अगर उंदलसी तामीरात में बाज़ंतीनी माहिरीन ने अपने कमालात दिखाए तो शाम के अरब मुइम्मारों ने भी अपनी जुद्दत फ़िक्र और ज़हानत के मुजाहरे किए। बकरी ने इस अरब मुहंदिस का नाम लिखा है जिसने ज़हरा का खाका तैयार किया। ये अहमद मुहंदिस थे। जाहिर बात है कि अहमद नाम के मुहंदिस ईसाई या यहूदी नहीं हो सकते। ये हर एक को मालूम है, मुखालिफ को भी और मुवाफिक को भी, कि हिंसा, हिसाब, जियोमेट्री और अलजबरा में जो हर तामीर की जान है, अरब तमाम दूसरी कौमों से ज़्यादा माहिर थे। हमने पीछे इन ऊंचे मुहंदिसीन के नाम गिनवाए हैं जो इस फन में इमाम थे। बहरहाल जब कोई नई और जवान कौम बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपने मखसूस फ़न तामीर की ईजाद करती है। उंदलस की उम्मियों ने भी नई फ़न तामीर की ईजाद की। ईंटें, पत्थर, चूंद और दूसरा मिसाला तो करीब करीब हर दौर में यकसा रहा है। सिर्फ इसका तरीका
तरीका इस्तेमाल ही बदलता रहा। गोश्त करीब करीब हर सालन में पड़ता है, लेकिन हर सालन का मज़ा गोश्त के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आलू गोश्त, शलजम गोश्त और मटर गोश्त से मज़े के एतबार से यूं भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आलू गोश्त ही मुख्तलिफ आदमी अलग अलग तरीक़ों से पकाएं तो हर सालन का मज़ा दूसरे से मुख्तलिफ होगा। यही कैफियत तामीर में होती है। उंदलस में उम्मियों से पहले भी सदियों से इमारतें बन रही थी, लेकिन जब उम्मी आए तो उनकी इमारतों का ढब या तरतीब और अंदाज उंदलस की कौती और रूमी इमारतों से बेहद मुख्तलिफ था। महराब, सतून, छतें को कहीं कहीं मुश्तरक थी, लेकिन अक्सर अरब मुहिम्मारों ने उनमें नई नई इजादें की। कहीं सतून के पैंदे में इजाफे किए, कहीं ऊपर के हिस्से को बदल डाला, कहीं महराब रूमी अंदाज की बनाई, कहीं अपने इल्म हिंसा और हिसाब के जोर से इस महराब की अलग शक्ल निकाल ली। जो अरब मुहंदिसीन इस फन में ज्यादा माहिर होते गए, उनकी तामीर पहले से बदलती गई। जिन लोगों ने जामे मस्जिद अल कुर्तुबा के इन हिस्सों को देखा है जो अब्दुर्रहमान दाखिल ने तामीर किए, उनका बयान है कि इनके वो हिस्से नफासत और उम्दगी के एतबार से बिल्कुल कुछ और ही थे जो अल-हकम सानी के जमाने में बने थे। और फिर अल-हमरा तो कतन बदला हुआ था। अल-हमरा का फन तामीर हमारे मौजू से खारिज है। हम इंशाअल्लाह किताब के अगले हिस्से में इस नादिर रोजगार इमारत पर बहस करेंगे। यहाँ सिर्फ वो इमारत ज़ेर बहस है जो उम्मियों ने बनवाई। उम्मियों की सबसे पहली इमारत कसरे रसाफा है। कसरे रसाफा की दीवारें, बारादरियां, सतून, छतें और बैलबूटे खूबसूरती और लताफत के एतबार से ज़हरा के सतून और बारादरियों, छतों और उनके बैलबूटों के मुकाबले में कम खूबसूरत थे। कसरे रसाफा की तामीर के वक्त उम्मी फन तामीर अभी अहले जवानी में था। मुस्तशरिकीन जिनमें हटी साहब बहुत पेश है। कसरे रसाफा और मस्जिद कुर्तुबा की शुरू की तामीर को उंदलसी अरबों का बचपन शुमार करते हैं। हमारे ख्याल में ये बचपन न था, इसलिए कि दाखिल और उनके साथी शाम से जब आए तो उनका ज़ौक़ तामीर जवान हो चुका था। अगर उनका ज़ौक़ तामीर जवान न होता तो उनके दादा शाम वलीद और परदादा अब्दुल मलिक रसाफा जामे उम्मी और कुब्बत उस-सुखरा जैसी नादिर रोजगार इमारतें तामीर न कर सकते। बहरहाल वक्त के साथ साथ हर कौम का फन तामीर और दूसरे फनून तरक्की करते जाते हैं। उंदलस के उम्मियों के फन तामीर ने भी तरक्की की, और जब उन्होंने ज़हरा तामीर किया तो मुकरी कहता है कि उसकी मिसाल दुनिया भर में न थी। इब्न खल्दून का भी यही ख्याल है। मस्जिद जामे का मेहराब तो दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा था। महल्लात से कतई नजर उंदलस में मुसलमानों ने जितनी मसाजिद बनाई वो उंदलस की गिरजों की इमारतों से कतई मुख्तलिफ थी। ना उनके मेहराब ऐसे थे, ना सतून, ना बैलबूटे और न तरतीब। इस मस्जिद की हर चीज अरबी अंदाज की थी, ज्यादा साफ अल्फाज में शामी अंदाज की। अलबत्ता पत्थर, चूना, ईंटें और दूसरे सामान तामीर उंदलस, अफ्रीका, कुस्तुनतुनिया और दूसरी जगहों से आया। इसीलिए कि यह नागुज़ीर बात थी कि इसकाट एतराफ करता है कि अरबों ने रियाजी को ज्यादा अहम जाना, उन्हें इसमें गैर मामूली महारत नसीब थी। उन्होंने अपनी इमारतों को तामीर में इससे बहुत काम लिया। यह बात पाया तस्दीक को पहुंच चुकी है कि 10वीं सदी ईस्वी के शुरू में कुर्तुबा, हशबीलिया, बलमिसिया, मलागा और तलीतला की दरसगाहों में हिंसा, अलजबरा के साथ साथ इंजीनियरिंग यानी नक्शा कुशी और इमारत बनाने की अमली तालीम दी जाती। 10वीं सदी ईस्वी या 4वीं सदी हिजरी में ही नहीं, मुसलमान उलमा ने 9वीं सदी में इल्म हिंसा, हिसाब और रियाजी में बड़ी महारत हासिल कर ली थी, और इस महारत का मुजाहिरा इन बड़े मुहंदिसीन ने मस्जिद कुर्तुबा से लेकर ज़हरा तक की इमारत की तामीर के वक्त किया। उन्होंने इन तमाम इमारत के खाके नक्शे अपने जहन से बनाए, और कोई मुस्तशरिक ये साबित नहीं कर सकता कि उम्मियों ने किसी एक इमारत का नक्शा अपने ज़माने से पहले की इमारत से चुराया। ये अम्र मुसलमा है कि उम्मी ज़माने की किसी मस्जिद का नक्शा उंदलस या दूसरी मगरबी दुनिया के किसी मोहब्बत को देखकर नहीं बनाया गया। स्कॉट कहता है कि उस दौर के उंदलस की गिरजों और मस्जिदों की बनावट में कतई कोई तशाबह मौजूद नहीं है। उंदलस की उम्मियों ने न सिर्फ अपनी इमारतों के नक्शों में जिद्दत बरती, उन्होंने दीवारों की ज़िबाइश में भी अपनी गैर मामूली महारतों का मुजाहिरा किया। इन इमारतों की दीवारें दुनिया जहान के हुस्न को अपने अंदर समेटे थी, और उंदलसी मेमारों ने उन पर अजीब अजीब रंगों में सदाबहार चमन खिला दिए थे। नहरें, आबशार, फूल और पौधे, गुलहाए रंग रंग की क्या चीज ऐसी थी जो उन दीवारों पर न बनी थी। उम्मी मेमारों ने बैलबूटे बनाने में जो मिसालें इस्तेमाल की, उनकी तरकीब वो अपने साथ ही ले गए। स्कॉट कहता है कि मुसलमाना ने उंदलस ने इमारती ज़िबाइश के लिए जितने तरीके इस्तेमाल किए हैं, उन सब में बेहतर अरबी हरूफ इबारत की तहरीर थी। उंदलसी अरब कुछ इस ढंग से कुरान की आयत दीवारों की पेशानी पर नक्श करते कि तरह तरह के बैल बूटे बन जाते। इस दौर की इमारत का खसूस कुतबात की तहरीर थी, और ये कुछ इस कदर खूबसूरत होती कि मुसलमानों के जवाल के बाद मुकद्दसीन यूरोप ने भी जाने बूझे इसे इख्तियार कर लिया। स्कॉट ने एक मिसाल दी है कि सेनेट पीटर के सबसे बड़े गिरजे के सबसे बड़े दरवाजे पर जो बैलबूटे बने हैं उनमें कुरानी आयात लिखी है, ताकि कलिमा तैयबा भी है। अरबों ने इन कलमात को कुछ ऐसे बैलबूटों की शक्ल दे दी थी कि अरबी से नावाकिफ लोग उन्हें बेमानी बैलबूटे समझे। उम्मी इमारत में मसाजिद के सिवा जानवरों की तस्वीर और मुजस्मों से भी ज़िबाइश का काम लिया गया। अल-ज़हरा की दीवारों पर ऐसी बेशुमार तस्वीर बनाई गई थी। शाही मजलिस के सामने जो हौज बना था उसके फवाले पर 12 जानवरों के मुजस्मे बने थे। महल के अंदर जो पर्दे लटके थे उन पर भी खूबसूरत जानवरों की तस्वीरें कंदा थी। बहरहाल उन्होंने ने अपनी इमारत को जानवरों के मुजस्मों से भी जीनत बख्शी। अल-ज़हरा के बाहर अन्नासिर की महबूबा ज़हरा का मुजस्मा भी नस्ब किया गया था।
सन्नाई, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उम्मी दौर में अंदलसी सन्नाई किस मदारिज को तय कर चुकी थी। इब्न खल्दून, मकरी और दूसरे मुर्रिखीन के बयानात इस अमर की वजाहत नहीं करते। हम इब्न खल्दून की एक रिवायत पीछे दर्ज कर चुके हैं कि जिससे सिर्फ इसी कदर जाहिर होता है कि नासिर ने जब अज़-ज़ाहिरा तामीर किया तो इसमें एक दारुल सनत भी कायम किया जिसमें असलहा भी बनते और दूसरे सामान तयीश भी तैयार होता। मकरी ने कुर्तबा, अशबीलिया, मलागा, सरकस्ता, तलीतला, अलमरिया और गन्नाता के अलग अलग तज़किरों में इन शहरों की सनतों का भी जिक्र किया है, लेकिन वहां भी उम्वी दौर का कोई खसूस वाज़ेह नहीं किया गया। अलबत्ता इन सनतों की तफसील यकीनन मिलती है जिन्होंने पूरे इस्लामी दौर में उरूज पाया। तलीतला और अशबीलिया में असला बनाने के बहुत से कारखाने थे और दोनों जगहों को तलवारें बनाने में खसूस हासिल था। खसूसियत से अशबीलिया की तलवार बेहद मशहूर थी। अशबीलिया के अलावा बर्जील की तलवार भी बेहद उम्दा होती। लोग यहाँ की तलवारें अपने पास रखना फख्र की बात समझते। बर्जील उंदलस के शुमाल मशरिक में वाक़ था। नीज़े, ज़िरहें, खूद, मफाखिर और दूसरे असलहात भी इन मकामात में बनते। अलमरियतुल सलमात के कारखानों का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता। वहाँ जो कि लोहे और फौलाद की कानें थी, इसलिए सनत साजी ने वहाँ खूब तरक्की की। वहाँ के दारुल सनत ने बड़ी शोहरत पाई थी। मुर्सबा में भी असलहा बनते, छुरी, कांटे, तलवारें, ज़िरे यहाँ की खास मसनूआत थी। दूसरे आलात, खसूसियत से आलात जराही भी यहाँ तैयार होते। यहाँ जो तलवारें तैयार होती उनकी कई किस्में थी। बाज़ के दस्ते हाथी दांत के, बाज़ के चांदी के, बाज़ के सोने के, बाज़ ऐसी भी थी जिन पर सोने और चांदी के दस्तों के अलावा सोने और चांदी के पानी से तरह तरह के बैल बूटे बनाए जाते। बाज़ पर कुरान की आयात लिखी जाती। उम्मी ये सनत भी शाम से अपने साथ लाए थे और वो जब उंदलस पहुंचे तो वो अशबीलिया और तलीतला में असले साजी का काम खूब होता था, लेकिन जो नफासत और हुस्न उम्मियों ने सनत को अता किया वो पहले कभी उसे नसीब ना हुआ था। उंदलस के कारीगरों ने कूजागरी और चीनी के बर्तन बनाने में भी बड़ी महारत पाई थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस फन में उंदलसी अरबों ने पूरा उरूज दौलत गरनाता के दौर में पाया, लेकिन यह अमर वाक़या है कि उम्मी खिलाफत के वक्त ये फन काफी तरक्की कर चुका था। उम्मी दौर के बने हुए बाज बर्तनों के टुकड़े खुदाई से मिले हैं, उन्हें माहिरीन कूजागरी ने बहुत अहमियत दी है। ये भी कहा जाता है कि ईरान से कुछ कूजागर उंदलस में आनाबाद हुए थे, वो अपने साथ ये फन लाए। बहरहाल इस फन की असल कहाँ से भी आई है, उंदलस के कूजागरों ने अपने बनाए हुए बर्तनों को नफासत और खूबसूरती के एतबार से दुनिया भर के मिट्टी के बर्तनों से बढ़ा दिया। हटी एतराफ करता है कि उंदलस के मिट्टी के बर्तन चीन के सिवा किसी दूसरे मुल्क के बर्तनों से कम न थे। ये महज हट्टी का ख्याल है, वरना दर हकीकत उंदलस के अरब कूजागरी में दुनिया जहान के कूजागरों से बाजी ले गए थे। स्काट के अल्फाज हैं कि यूरोप के किसी हिस्से ने कूजागरी में मिसाले, साख्त और खूबसूरती के लिहाज से वो उरूज नहीं पाया जो उंदलस के अरब कूजागरों को नसीब हुआ। खसूसियत से बल्दिसिया और मलागा ने इस बाब में बड़ी तरक्की की। वहाँ के कारीगर बर्तनों पर इस किस्म का रोगन करते कि जो देखता अश कर उठता। वो इन बर्तनों पर मुख्तलिफ धातों को पिघलाकर इतना नाजुक और नफीस पालिश करते कि कौसो कज़ा का आलम पैदा हो जाता। कभी कभी ये कारीगर चांदी और तांबे की आमेजिश से एक अजीब किस्म का पालिश तैयार करते। ये पालिश जिन बर्तनों पर किया जाता उनकी खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप होती। बर्तनों पर बैल बूटे बनाने में भी उंदलसी अरबों को बड़ी महारत हासिल थी। स्काट कहता है कि उंदलसी अरब महज शोख रंगों पर ही कादिर न थे, वो नाजुक रंगों में भी बड़ी महारत रखते और उनके बनाए हुए बर्तन उस वक्त की मालूम दुनिया में अपनी मिसाल आप थे। मकरी का बयान है कि उंदलस को सनत फेस्फा, मफसूस या करामीद में बड़ा खसूस हासिल था। उंदलस में जो करामीद या फलसफा तैयार होता वो अपनी खूबसूरती और नजाकत के सबब तमाम यूरोप में बेहद मकबूल था। मुसलमानों के ज़माने उरूज में उंदलसी फलसफा तमाम यूरोप को बरामद होता। उंदलसी माहिरीन करामीद मुख्तलिफ और अजीब और गरीब रंगों के फलसफा तैयार करते। आजकल हमारे यहाँ जो उम्दा किस्म की टाइलें इटली या दूसरे यूरोपियन ममालिक से दरामद होती हैं उनसे कहीं बेहतर उंदलस की टाइलें होती जो उंदलस में 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में बनती। यूरोप में यह सनत उंदलस से ही गई थी और अब भी पुर्तगाल और हिस्पानिया में अरब सन्नाओं के नमूनों पर ही ये काम जारी है। इन सनतों के अलावा और दलूर का, बाजा और कुर्तबा में आला दर्जे के शीशे के बर्तन बनते। अलमरिया और नाबिका में भी शीशे की सनत बहुत तरक्की पर थी। कुर्तबा के जिला में जबल शहरान में शीशे की एक बड़ी मशहूर कान थी। यहाँ से जो शीशा निकाला जाता उससे लोलका के कारीगर अजीब अजीब किस्म के बर्तन बनाते। शमादान, गुलदान और दूसरे आराशी बर्तन इस कसरत से बनने लगे थे कि उमरा के घरों में सोने चांदी के बर्तनों की जगह उन्हें इस्तेमाल किया जाने लगा था। यह सहरा ज़रियाब के सर है। ज़रियाब अब्दुर्रहमान बिन हकम का वजीर बातदबीर था। उसने सबसे पहले शीशे के नफीस बर्तन उंदलसी सोसाइटी में राइज किए। मालका सोने और चांदी के बर्तनों की वजह से भी बहुत मशहूर हुआ। अशबीलिया का इलाका बाजा और दारुल खिलाफा कुर्तबा चमड़े को रंगने और इस पर बैल बूटे बनाने में सबसे मुमताज था। बाजा में चांदी की कानें होने के सबब वहां चांदी का काम बहुत उम्दा होता। कुर्तबा यूं तो हर सनत का मरकज था। खसूसियत से वहां के चमड़े के पर्दे खूबसूरती और नफासत में तमाम उंदलस से बाजी ले गए थे। ये पूरे यूरोप में ऐसी कोई जगह न थी जहां इस तरह के नफीस और उम्दा पर्दे तैयार होते। कुर्तबी सन्ना चमड़ों को कुछ अजीब तरह कमाते
उन्हें रंगते और फिर उन पर बैल बूटे बनाते। इस चमड़े का नाम ही कुर्तुबी था। अफसोस उंदलिसी सन्नाई सनत अब खास अपने साथ ही ले गए। कपड़ा अलमरिया ने सनत दिबाज में गैर मामूली कमाल हासिल किया। मकरी के अल्फाज हैं, मकरी के बयान के मुताबिक अलमरिया में रेशमी कपड़ा बुनने की 800 खड्डियां थी। 1000 खड्डियां सिर्फ दिबाज बुनती। दूसरे आला दर्जे के रेशमी कपड़े को बुनने वाली खड्डियां भी 1000 थी। मकरी ने एक रेशमी कपड़े की कसम अस्कलातून लिखी है। सिर्फ इस कपड़े के बुनने की 1000 खड्डियां अलग कायम थी। इसके अलावा मकरी ने 3000 और खड्डियां दूसरा कपड़ा तैयार करने वाली गिनवाई है। खिलाफत उम्मी में कुर्तबा कपड़ों की खड्डियों की वजह से बाकी तमाम शहरों से बाजी ले गया था। उंदलस का कोई बड़े से बड़ा शहर ऐसा न था जो इसका मुकाबला कर सकता। दूसरे नंबर पर अशबीलिया था। अशबीलिया के सिर्फ रेशम के कारखानों में 1,60,000 जुलाहे काम करते। अस्काट ने लिखा है कि जिस किस्म का आला दर्जे का दिबाज या रेशमी कपड़ा जमाना खिलाफत में तैयार होता, उसका एक नमूना मेडवर्ड यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख में महफूज है। यह श्याम सानी के जमाने का है। अलमरिया में टिश्यू का काम भी खूब होता। मकरी ने अलमरिया के अलावा इस सनत के जिक्र में मालका, मरसिया, गरनाता और बस्ता के नाम भी गिनवाए हैं। शातबा में कागज के लातादार कारखाने थे जो लाखों टन कागज हर साल तैयार करते। इस कागज की ज्यादा मिकदार खुलफाए उम्मी सरकारी कुतुबखानों के लिए खरीद लेते। मकरी के बयान के मुताबिक सिर्फ शाही कुतुबखानों में 10,000 खत्तात किताबें नकल करने पर मुलाजिम थे। अंदाजा किया जा सकता है कि इन खत्तात के लिए रोजाना कितना कागज दरकार होगा। इसके अलावा कुर्तुबा में 20,000 दुकानें थी जो किताबों का कारोबार करती और किताबें नकल करवा कर बेचती। इनके लिए भी कागज की काफी मिकदार की जरूरत होती। इसके अलावा उंदलस में हजारों उलमा ऐसे थे जो सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ थे। इन मुसन्निफीन के लिए भी कागज की एक बड़ी मिकदार चाहिए थी। बहरहाल शातबा ने कागज की सनत में बड़ा उरूज पाया था। कपड़े की सनत में जहां रेशमी और सूती कपड़े की उंदलसी कारीगरों ने बड़ा नाम पाया, वहां ऊनी कपड़ों में भी बड़ी शोहरत हासिल की। मरीना उंदलसी अरबोही की इजाद है। ज़रई उरूज उलमाए मदनियत ने जहां मदीनियत के ज़रई उरूज उलमाए मदनियत ने जहां मदनियत के लवाजमात में अच्छी अच्छी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, पुलों, सराओं, शिफाखानों और कारखानों को शामिल किया है, वहां ज़रई निज़ाम को मदनियत की सबसे पहली और जरूरी मद करार दिया है। और ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि ऊंचे ऊंचे मकानों, स्कूलों, कॉलेजों और दूसरी तामीरात का तस्वुर सानवी हैसियत रखता है। पहली हकीकत पेट है और पेट उस वक्त तक नहीं भरा जा सकता जब तक कि मुल्क की ज़रई हालत बेहतर न हो। मकरी और दूसरे मुर्रिखीन उंदलस ने वजाहत की है कि मुसलमान जिस वक्त उंदलस में आबाद हुए उस वक्त वहां की गालिब जमीन बंजर बे आबाद पड़ी थी। वहां ना नहरें थी और ना तालाब। जिन जगहों को कुदरती ज़राए आब रसानी मैसर थे वो तो खैर सैराब और ज़रखेज़ थी, उनमें भी कई ऐसी थी जो पानी की ज्यादती के सबब बड़ी खौफनाक दलदलें करार दी गई थी, जहां लोग जाना तक गवारा न करते। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि मुसलमान जब इस मुल्क में आए तो उन्होंने शौक से ज्यादा जरूरत के मातहत उंदलस की दूर अफ्तादा जमीनें आबाद की और उंदलस के तोल अर्ज में एक चप्पा जमीन काश्त के बगैर न रहने दी। मकरी और इब्न हयान ने इलाकों की फहरिस्त मुरतब की जिनमें मुसलमान आबादकारों को अलग अलग बसाया गया था। फतूहात के शुरू में बहुत कम तादाद ऐसे लोगों की थी जो दूर दराज के इलाकों में रह बसना पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे फतूहात का दायरा फैलता गया अफ्रीका के लाखों बर्बर उंदलस पहुंचने लगे। न सिर्फ बर्बर बाहर से आए, मिस्र, शाम, इराक, मदीना, मक्का और दूसरे मकामात के हजारों बाशिंदे भी उंदलस पहुंचे। डोजी ने इन कबाइल की बाहमी लड़ाइयों पर कोई 150 सफात जाया किए हैं जो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के उंदलस आने से पहले उंदलस में आबाद हो चुके थे और आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के आने के बाद अफ्रीका के और बहुत से कबाइल उंदलस आए। इसी तरह शामियों की एक बड़ी तादाद उंदलस में मजीद पहुंची। ये वो शामी थे जो बनु उमय्या के वफादार थे और जिन्हें अब शाम में दिन काटने आसान नजर न आते थे। बर्बर की ज्यादातर आबादी अरगून, नवार, पुर्तगाल और कश्तालिया की सरहदों से मिले हुए इलाकों में थी। यही वजह थी कि जब अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के खिलाफ इन बर्बर ने बगावत की तो इसे इनकी बगावत दबाने में कोई 10 साल लग गए। प्रोफेसर स्कॉट ने इस पर हैरत का इजहार किया है कि वही अरब जो बादिया नशीन थे जो ज़राअत से कतन आगाह न थे उंदलस में आकर आला दर्जे के आबादकार बन गए। ये कोई हैरत अंगेज बात न थी। अरबों को सहरा छोड़े 1 सदी गुजर चुकी थी। उन्होंने शाम की ज़रखेज़ शादाब सरजमीन में पूरे 100 साल गुजारे थे। वो जब उंदलस आए तो आला दर्जे के आबादकार थे। उनमें गालिब तादाद बहुत अच्छे काश्तकारों की थी। इसके अलावा अफ्रीका से जो बर्बर उंदलस आए वो भी मेहनती और काश्तकार थे। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग पहले काश्तकार न हो, लेकिन उनका माहौल चूंकि अच्छे काश्तकारों का था इसीलिए वो भी अच्छे काश्तकार बन गए। जैसा कि हमने पहले अर्ज किया कि मुसलमानों के उंदलस आने से पहले उंदलस के काश्तकारों की हालत कुछ ज्यादा बेहतर न थी। कई 100 मील तक फैली जमीन बेकार और बेआबाद पड़ी थी। नए आबादकार उंदलस के माल दौलत के अजीब अजीब किस्से सुनकर जब सोने और चांदी के लालच में उंदलस पहुंचे तो उन्हें सोने और चांदी के अंबार तो न मिले, वसी जमीनें मिली।
शुरू में ये ज़मीनें उन्हें बड़ी फियाजी से दी गई, लेकिन बाद में यानी ज़माना खिलाफत उमवी में आबादी चूँकि बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए ज़मीन की किल्लत महसूस हुई। और यही वजह थी कि ज़माना खिलाफत में अंदलस के दूर दराज के मकामात में चप्पा ज़मीन भी ऐसी न रह गई जिसे अरबों ने काश्त न कर लिया। अरबों ने ज़राअत में जो तरक्की की और जिस कदर ज़्यादा ज़राए आबपाशी ईजाद किए, उनकी असल उसूल यही ज़मीन की किल्लत थी। जब खाने वाले ज़्यादा हों तो आदमी लाजमी तौर पर पैदावार बढ़ाने की कोशिश करता है। अंदलस के अरबों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बढ़ी हुई आबादी की ज़रूरियात मुहैया करने के लिए थोड़ी ज़मीन में से ज़्यादा पैदावार हासिल करनी चाहिए। उन्होंने नहरें बनाई, तालाब बनाए, राहट ईजाद किए, कुएं खोदे और नहरों और दरियाओं पर गैर मामूली पुल बांध कर पानी के कतरा को महफूज कर लेना चाहा। जहां खिलाफत उम्मी में जमीन बेहद कीमती थी, वहां पानी भी बहुत कीमती था। जो काश्त का पानी का बेजरूरत इस्तेमाल करते उन्हें सजाएं दी जाती। पानी जाया करने की बहुत सख्त ममानियत थी। पानी के दहाने वक्त मुकर्ररा वक्त पर खुलते और हर काश्तकार के हिस्से का पानी उसे बाकायदा हिसाब के साथ दिया जाता। हुकूमत और जमींदारों के नुमाइंदे पानी की तकसीम के वक्त पानी के खजानों पर मौजूद रहते। इसमें कोई शुबा नहीं कि खिलाफत उम्मी के बाद तवाइफुल मुलूकी और मुइद्दीन और मुराबितीन के जमाने में अंदलसी मुसलमान इस एतबार से बहुत आगे बढ़ गए थे। मगर ये अम्र वाक़या है कि उम्मी दौर का ज़राई निज़ाम मुकम्मल तरीन निज़ाम था और बाद में यही निज़ाम अंदलस में राइज रहा। दौलत गरनाता के ज़माने में बहुत सी ज़राई इजादात हुई, मगर जो ज़राई उरूज उम्मी दौर में अंदलस को नसीब हुआ वो अपनी मिसाल आप था। इसका सबसे बड़ा सबब यह था कि उम्मी सलातीन को सब्ज़ गुल से वालिहाना इश्क था। हम मुकस्सर रसाफा की तामीर का हाल कहते हुए अर्ज कर चुके हैं कि अब्दुर्रहमान दाखिल ने अंदलस में अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के साथ ही सबसे पहले रसाफा आबाद किया। उसने अपने इस बाग को आबाद करने के लिए दुनिया भर से उम्दा पौधे और बीज मंगवाए। इसकी बहन दमश्क से साल में कई बार उम्दा पौधे और बीज उसे भिजवाती रहती। खुद उसके अपने नुमाइंदे मुल्क में घूमते और उसके बाग के लिए बीज और पौधे लाते। उम्मियों ने 225 साल के अंदर जितनी इमारतें अंदलस में तामीर की, उनमें हर इमारत से मुल्क एक बागीचा आबाद किया। अंदलस के उम्मी और गैर उम्मी सबको फूलों और सब्जा से एक गोना इश्क था। यही वजह थी कि 300 साल के अंदर सारे अंदलस ने एक सदाबहार बाग की सूरत इख्तियार कर ली थी। जबल तारिक से लेकर बर्शलूना तक तमाम साहिली इलाका एक वसी अरीज बागीचा नजर आता। जहां मकान बने थे, आबादियां बसी थी, उन्हें छोड़कर बाकी कोई हिस्सा इस लंबे साहिल का ऐसा न था जहां फलों और फूलों के बागात न हो। अशबीलिया के निचले हिस्से में वादी उल कबीर के साथ 15 मील तक सिर्फ बागात थे। यहाँ के एक जिला अजारका में गो 1000 देहात थे, मगर ये सारे देहात एक अजीजो वसी बाग का हिस्सा थे जो इस जिला में फैला था। इसी जमीन की खसूसियात को मद्देनजर रखकर उम्मी बादशाहों ने यहाँ हजारों किस्म के नए पौधे लगवाए थे। यहाँ तमाम रुए जमीन के पौधों, फलों और फूलों को उगाया गया था। जो जड़ी बूटियां हिमालय के दामनों के सिवा कहीं सरसब्ज न होती, वो यहाँ बड़ी मेहनत से लाई गई और फिर इन्हें यहाँ उगाया गया। इस इलाके में शहतूत, नारंगी और अनार के बेशुमार बागात थे। मकरी कहते हैं कि अशबीलिया के इलाके में जैतून के बागात बेअदो हिसाब थे। इसकी अकलीम शर्फ में जैतून काश्त किए गए थे। ये अकलीम 40 मील की मुसाफत में थी और इसमें से गुजरने वाले काफिले जैतून हो तीन के दरख्तों के साए में ये पूरी मुसाफत तय करते। इसमें 220 करिए थे और ये सारे करिए जैतून के बागात में आबाद किए गए थे। वादी 12 मील चौड़ी थी और इसमें सिवाय जैतून और तीन के दूसरे दरख्त न थे। अशबीलिया के इलाके में जैतून के बागात की कसरत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि अशबीलिया के बाजारों में रोजाना कई लाख टन तेल बिकने के लिए आता। ये सारा तेल इसी एक इलाके की पैदावार थी। मकरी तलीतला का जिक्र करते हुए कहता है, और वादी उल मरिया तो सारी की सारी फूलों और फलों की वादी हसीन थी। वो 40 मील लंबी थी और इसमें कोई जगह ऐसी न थी जो बस्तियों को छोड़कर जहां फलदार दरख्त और फूलों के पौधे न उगे हों। मकरी के अल्फाज हैं, बकरी ने इब्न उन्नीसा का कौल नकल किया है कि संतरा की खवास में से एक खासियत यह भी थी कि वहां गेहूं के खेत 40 दिन में तैयार हो जाते। 40वें दिन फसल काट ली जाती। वहां के सेब 5-5 और 4-4 सेर के कुतर में होते। बकरी ने इस सिलसिला में एक किस्सा लिखा है कि एक बार मुतअम्मिदिन बिन इबाद की खिदमत में संतरा का एक शख्स 4 सेब तोहफतन लाया। ये 4 सेब इस कदर वजन के थे कि वो अपने सर पर इनके सिवा कोई और बोझ उठाने के काबिल न था। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इन 4 सेबों का मजमूई वजन एक आदमी के बोझ के बराबर था। अलमरिया के करीब एक वादी थी जहां हसन शनशस आप बना था। इस सारी वादी में सिर्फ शहतूत के दरख्त लगाए गए थे और इन शहतूतों पर रेशम के कीड़े पाले जाते। मरसिया को मरसिया इसलिए कहा जाता कि वहां बागात ही बागात चारों तरफ फैले थे। अहमाल का अंगूरों के बागात की एक वसी दुनिया अपने दामन में लिए था। वहां अंगूरों की इस कदर फरावानी थी कि 4 तिल अंगूर की कीमत सिर्फ 1 दिरहम थी। अंगूरों के अलावा मालका के अनार भी बहुत मशहूर थे। वहां के अनार तो दुनिया भर में बेमिसाल थे। वहां तीन और बादाम भी बहुत
پیدا ہوتے۔ سرکستہ بھی اپنی سرسبزی و شادابی اور باغات کی کثرت کے سبب بہت ممتاز شہر تھا۔ غرناطہ اور قرطبہ کی سرسبزی و شادابی کا تو عجیب عالم تھا۔ ان دونوں شہروں کے دونوں طرف میل ہا میل تک باغات ہی باغات تھے اور سڑک کے دونوں کناروں پر سدا بہار گلاب کے پودے اگے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں آبادیاں گلاب کے پھولوں کے باغ ہیں۔ تلیتلا کے خاص بیان کرتے ہوئے مکری نے لکھا ہے کہ اس علاقے کا اناج دو سال تک خراب نہ ہوتا۔ وہاں زعفران کے کھیت دور دور تک پھیلے تھے اور یہ زعفران عربوں نے متعارف کرایا تھا۔ یہ عرب تھے جنہوں نے اس کی کاشت یہاں کی۔ سرکستہ بھی سرسبزی شادابی میں اپنی مثال آپ تھا۔ مکری کہتا ہے اس کے چاروں طرف باغات ہی باغات پھیلے تھے۔ اسی 80 میل تک باغات کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تین خوک، حبل ملوک، انگور، سیب اس کے خاص پھل تھے۔ گندم بھی خوب پیدا ہوتی۔ تلیتلا، سرکستہ، اشبیلیا، مرسیا، بلنسیا اور قرطبہ کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ امیوں کے دور میں اندلس کا ہر شہر سرسبزی اور شادابی کے سبب جنت کا نمونہ تھا۔ ہر شہر کے باہر پھلدار درخت اور پھولوں کے باغیچے پھیلے تھے۔ قرطبہ کے باہر تو خصوصی سے گلاب کے باغیچے لگے تھے۔ گلاب کے پھولوں کی کثرت کے سبب 6 رطل پھولوں کے 1 درہم میں بکتے۔ المریہ کے باغات کا دامن 20 میل تک وسیع تھا۔ امی شاہان اندلس نے ملک کی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولت عطا کی تھی۔ جہاں جہاں نہریں نکالنی ممکن تھی وہاں انہوں نے نہریں جاری کر کی۔ جہاں نہریں نہ بن سکتی وہاں تالاب بنوائے۔ جہاں تالابوں کی گنجائش نہ تھی وہاں کنویں کھودے۔ بیان کیا گیا ہے کہ الکنت کا مصنوعی تالاب جو اب بھی قائم ہے 3 میل لمبا اور 50 فٹ گہرا ہے۔ اسی طرح کے کئی اور تالاب امیوں نے تعمیر کیے۔ تالاب اس قدر مضبوط مسالے سے بنائے گئے تھے کہ ان میں سے کئی اب تک قائم ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو تالاب اور بند بنوائے وہ بھی اب تک 1000 سال گزر جانے کے باوجود کام دے رہے ہیں۔ ایک ترناب 5565 فٹ لمبا اور 36 فٹ چوڑا تھا۔ مراویلا کا زیر زمین ترناب 1 میل لمبا اور 30 فٹ چوڑا تھا۔ یہ دونوں ترناب اب تک موجود ہیں۔ بلنیسیا کا ایک اور ترناب 720 فٹ لمبا تھا۔ اس کے علاوہ امیوں نے دریاؤں پر بند بھی باندھے۔ دریائے سفورہ کا بند 760 فٹ چوڑا اور 36 فٹ اونچا تھا۔ اسی طرح الخے کا بند 264 فٹ لمبا اور 52 فٹ اونچا تھا۔ امی خلفاء نے آبپاشی کے جو ذرائع اختیار کیے ان کا مقصد محض یہ تھا کہ ان سے ملک کی پیداوار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، کاشتکاروں کی مالی حالت بہتر ہو، وہ خوشحالی کی دولت سے مالا مال ہوں اور ان میں کوئی ایسا نہ ہو جو خود اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ ملک میں جاگیرداری نظام قریب ختم ہو چکا تھا۔ لاکھوں شامی، مصری، عراقی، افریقی، مکی اور مدنی عوام اندلس میں آن بسے تھے اور ان کی گزر اوقات کے لیے امیوں نے انہیں حصہ رستی زمینیں عطا کی تھی۔ یہ زمینیں یقیناً شروع میں کافی وسعت میں ہوں گی لیکن 200-250 سال کے اندر آبادی کے بڑھ جانے سے اسلامی اصول وراثت کے تابع یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ہم نے ابن ابی عامر کے ذکر میں پیچھے لکھا ہے کہ اس کے ایک جد امجد عبد الملک طارق کے ساتھیوں میں سے تھے اور ایک صوبہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ انہیں جو جاگیر سلطان کی طرف سے ملی تھی وہ اس وقت ان کے اخراجات کی کفالت خوب کرتی تھی، لیکن ابن ابی عامر کو جب یہ زمین پہنچی تو اتنی نہ تھی کہ اس کی محدود ضروریات کے لیے کافی ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی گزر اوقات کے لیے شاہی محل کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر عرضیاں لکھنی پڑی۔ جب زمین کی مقدار گھٹتے اتنی گھٹ جاتی ہے کہ مالکان زمین کو کفالت نہ کر سکے تو مالکان زمین اس کی پیداوار کو بڑھانے کے مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں، اور اندلس کے عرب تو اس فن میں بہت ماہر تھے۔ وہ اپنے کھیتوں کو عجیب قسم کی کھادیں پہنچا کر ایک سال میں کئی فصلیں اٹھاتے اور دوسرے ملکوں کے کاشتکاروں کے برخلاف اپنے ہاں کی زمین کو ذرا آرام نہ لینے دیتے۔ وہ ایک فصل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بوتے چلے جاتے۔ سوا مہینہ کے اندر وہ ایک فصل اٹھا لیتے۔ وہ اپنے کھیتوں کے کناروں پر شہتوت کے درخت لگاتے، ان میں ریشم کے کیڑے پالتے، شہد کی مکھیاں پالتے، چٹنیاں اور مربے تیار کرتے، قیمتی سے قیمتی جڑی بوٹیاں بوتے اور اس طرح اپنی سالانہ آمدنی اتنی کر لیتے کہ خوب گزر کر سکیں۔ موجودہ ترقی عروج کے دور میں موجودہ جمہوریتوں کے زمانے میں کاشتکاروں کی جو حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن زمانے امی میں ملک کے کاشتکار انتہائی خوشحال تھے۔ دیہاتی علاقے میں کہیں کوئی بھکاری اور بھوکا دکھائی نہ دیتا، ہر ایک کے چہرے پر خوشحالی کی سرخی جھلکتی دکھائی دیتی۔ کاشتکاروں کے مکان پھولوں میں لدے ہوتے، کوئی چھوٹے چھوٹے ہوتے مگر پھولوں اور پھلوں کی پودوں کی کثرت کے سبب وہ بہت خوبصورت اور بھلے لگتے۔ کاشتکاروں کو جتنی سہولت امی دور میں پہنچی وہ کبھی کسی دور میں انہیں نصیب نہ ہوئی۔ وہ ہر معاملے میں پوری طرح آزاد تھے۔ ان کی اپنی پنچایتیں تھیں، یہ پنچایتیں ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرتی۔ ان پنچایتوں کے ان ارکان کاشتکاروں کے اندر سے چنے جاتے تھے جنہیں وہ آپ چنتے۔ ضلع یا علاقہ کی حکومت ان ارکان کو سرکاری طور پر نامزد نہیں کرنے کی پابند تھی، یوں بھی وہ ان کے سوا کسی دوسری کا انتخاب پسند نہ کرتی۔ اول تو اس بات کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ سرکار کاشتکاروں کو نئی فصلیں بونے کے لیے قرض دے، البتہ اگر کسی ناگہانی قدرتی مصیبت کے سبب ایسی ضرورت پیش آ جاتی تو امی بادشاہوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے۔ جو کاشتکار ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے شہتوت لگانے کا اعلان کرتے، حکومت انہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے قرضے دیتی۔ اس سرپرستی کے سبب ایک معمولی سے علاقے میں شہتوتوں کے 3000 باغات تھے۔ ان کے علاوہ بلنیسیا، غرناطہ اور المریہ کے نواح میں بھی شہتوت کے باغات سے بھرے تھے۔ ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے نہ صرف حکومت قرض دیتی
देती, बल्कि उनकी पैदावार हर किस्म के मुहासिल से आज़ाद रखी गई थी। यूँ तो हर काश्तकार अपनी पैदावार को बढ़ाने के फन से आगाह था, वो खाद बनाना जानता और उसके इस्तेमाल से आगाह होता। उसके बावजूद हुकूमत ने अपनी तरफ से हर जिला के सदर मकाम पर ज़राती दरसगाहें खोल रखी थी ताकि काश्तकारों के बच्चों को ज़रात की फ़नी तालीम दे। इन ज़राती दरसगाहों में माहिरीन ज़रात काश्तकारों के इन बच्चों को खाद देने, पैवंद लगाने, नए नए फूल उगाने और फूलों के रंग निखारने की तालीम देते। यहाँ उन्हें कई फसलें उगाने के गुर सिखाए जाते, आसमानी वबाओं से बचने के तरीकों से भी आगाह किया जाता। स्कॉट कहता है कि उस दौर के काश्तकार जमीनें जुतते, नई नई फसलें उगाने, खाद तैयार करने, मवेशियों को पालने के फन से खूब वाकिफ थे। उन्होंने ज़राअत में इस कदर तरक्की कर ली थी कि उसे जानकर हैरत होती है। इस दौर के काश्तकारों ने अपने खेतों और बागात की पैदावार बढ़ाने के लिए सैकड़ों नए तरीके इजाद किए थे। वो कई तरीकों से पैवंद लगाते, वो फूलों के मसनूई कंज बनाते और हर दरख्त की बीमारियों का इलाज खुद करते। वो फूलों से अतर खींचते और मुरब्बे अचार बनाने के फन से भी खूब वाकिफ थे। वो हवा के रुख को पहचानते और गंदी हवा से पैदा होने वाले जरासीम की मुदाफियत कर सकते। उन्हें फूलों के हुजम बढ़ाने और उनको देर तक खराब होने से बचाने का गुर मालूम था। 12वीं सदी ईस्वी के एक अहम मुसन्निफ इब्न अवाम अशबीली ने ज़राअत, बागवानी और दूसरी घरेलू सनतकारों पर उस दौर की किताब तसनीफ की थी। इस किताब में मुसन्निफ ने मुसलमाना ने उंदलस की ज़राई सरगर्मियों का जायजा ही नहीं लिया था, खेती बाड़ी और बागवानी के मुख्तलिफ तरीकों की वजाहत की थी। साथ ही ये भी बताया था कि खेतों की पैदावार बढ़ाने के क्या तरीके हैं। मुसन्निफ ने फसलों को वबाई बीमारियों से महफूज रखने की तरकीबें भी तहरीर की थी। पैवंद लगाने और फूलों के रंग बदलने के नुस्खे भी तजवीज़ किए थे। इस किताब में नस्ल कुशी, मुरब्बे और चटनियाँ बनाने, शहद की मक्खियाँ पालने, उनसे शहद निकालने और मुख्तलिफ अद्विया तैयार करने के कायदे भी रकम किए थे। हत्ता कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर हवादार मकानात तामीर करने के तरीके भी नजरअंदाज न किए। प्रोफेसर स्कॉट ने शहादत दी है कि सिर्फ इस किताब के मुताले से ही ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अंदलसी मुसलमान 12वीं सदी ईस्वी तक ज़राअत और घरेलू सनतों में किस कदर उरूज हासिल कर चुके थे। मकरी ने अल शिकंदी का एक रिसाला जुज़्व अव्वल में नकल किया है कि इसमें इब्न अवाम की इस किताब का मुख्तसर जिक्र मिलता है, मगर अफसोस हमें यह किताब देखनी नसीब न हुई। हमने इस सिलसिले में बैरूत और शाम का सफर भी किया, मगर यह किताब इन दोनों जगहों के कुतुब खानों में न थी। तिजारत, मकरी ने उंदलस के जोग्राफियाई और तिबी हालात बयान करते हुए मुख्तलिफ कदीम मौरिखीन की जुबान से उंदलस के बाद शहरों की तिजारती और मादनी कैफियत भी बयान की हैं। हम ये कैफियत पीछे अर्ज करेंगे। पहले ये बता देना जरूरी समझते हैं कि उंदलस का यह दौर जब खुलफाए उम्वी वहां हुक्मरान थे, इस्लामी तमद्दुन के उरूज का एक मिसाली दौर था। सिर्फ उंदलस ही के मुसलमान नहीं, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान तरक्की की दौड़ बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे और ये लाजमी बात थी कि मुसलमानान आलम के इस उरूज के सबब इनकी मजमूई तिजारत गैर मामूली फरोग पाती। खास तौर पर उंदलस के मुसलमानों ने इस बाब में बड़ा फरोग पाया। उनकी कारवानी तिजारत खुशकी की राहों से पूरे यूरोप में घूम जाते। वो यूरोप के एक मकाम पर पहुंचते और इस तरह इन ममालिक को वो नेमतें बहम पहुंचाते जो इस्लामी दुनिया को हासिल थी। उनके पहली जहाज समंदर पर राज करते। उनके सिवा किसी दूसरे को होश न था कि समंदर की छाती पर यूं दंदनाता। उनके जहाज दुनिया भर के मुल्कों के सफर करते, कभी खलीज बस्का के रास्ते फ्रांस और बरतानिया पहुंचते, कभी बहर हिंद की मौजों से खेलते हुए चीन और हिंदुस्तान के सवाहिल पर लंगर अंदाज होते। 9वीं, 10वीं और 11वीं सदी में दुनिया की कोई कौम ऐसी न थी जो मुसलमाना ने उंदलस को समंदर में ललकार सकती। किसी की मजाल न थी कि उनके बहरी जहाजों पर हमला कर सके। उनके गश्ती जहाज बहरी फौज से लदे समंदर में गश्त करते रहते। अब्दुर्रहमान अल वस्त और अब्दुर्रहमान अल नासिर और अल हकम के दौर में इस्लामी उंदलस के ताल्लुकात सिफारत करीब करीब दुनिया की तमाम बड़ी बादशाहतों से हो चुके थे। उंदलस के सफीर इन ममालिक और इन ममालिक के सफीर उंदलस में कयाम रखते थे। शाह रूम की तरफ से जो बड़ी सिफारतें उंदलस आईं, मकरी और इब्न हयान ने उनकी कैफियत बयान करते हुए बड़ी शायरी की है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उंदलस के तिबाई और कुदरती हालात उसकी बैरूनी तिजारत में बेहद ममदू मुआविन साबित हुए थे। वहाँ हर नेमत की बहुतात थी। खुशबुएं, फल, सब्जियां, फूल, सोना, चांदी, जमर्द, मोती, रुई, जूट, नरमा, रेशम क्या चीज़ थी जो पैदा न होती। मकरी कहते हैं कि उंदलस के गरबी साहिलों पर अंबर खूब निकाला जाता। अकलीम बशरा में ओदुन नजूज की बड़ी कसरत थी। ये ओद हिंदी से भी बेहतर होता। बहर शुदुनाशन में अंबर तय्यबुल गरबी पाया जाता। बागशूनिया और जबल मिन्नत लीवुल में से भी इसकी बरामद होती। इसके अलावा कस्तु तय्यब, सुंबल तय्यब और जन्तियाना भी उंदलस से बरामद होता। किला अयूब का कहरिया बहुत मशहूर था। यहाँ का करमज भी अतीब था। करमज ज्यादातर अशबीलिया, लबला और शदूना, बलनीसा के नवाही इलाकों में मिलता और यहीं से बाहर जाता। लुरका में लाजूर्द की दुकान थी और कुर्तबा के करीब बलूर की। ये दोनों जगह लाजूर्द और बलूर की मंडियां थी। मदीना अशबोना के एक पहाड़ में ऐसे मोती पाए जाते जो रात को चिराग की तरह रोशनी देते। ये मोती यहाँ से दुनिया भर में बरामद किए जाते। मालका के एक मकान हसन मन्नत मयूर में सुर्ख रंग के याकूत मिलते। यहाँ से ये याकूत कुर्तबा की मंडी में पहुंचते और फिर दुनिया भर को मुहैया किए जाते।
تدمیر میں مقناطیس کے پتھر بہت تھے، یہاں سے یہ پتھر کٹ کٹ کر باہر بھیجے جاتے۔ ہجر یہودی حسن البیونت میں ملتا، ہجر مرکیشیا ابدا کے پہاڑوں میں ملتا، اندلس سے یہ ساری دنیا کو مہیا کیا جاتا۔ مویشیا بھی اندلس میں بہت تھا۔ اسی طرح دوسرے بہت سے قیمتی پتھر اندلس کے مختلف مقامات سے نکلتے، مثلا لولو برشلونہ سے برآمد ہوتا اور مرجان ساحل بیرا سے، نہر لدو وردہ سے میں سونے کا معدن تھا، ساحل شبونہ میں بھی سونے کا ایک معدن تھا۔ اندلس میں چاندی کی کانیں تو بہت تھیں، جن میں تدمیر، بہانہ، کرتش اور باشکونہ کی چاندی کی کانیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ کبریت، احمر اور زرد بھی اندلس میں بے اندازہ تھا۔ بیرا اور قرطبہ سے تو تیار بھی برآمد ہوتا۔ ترتوشا سرما کی بہت بڑی منڈی تھی، وہاں کی کان سے جو سرما نکلتا وہ دنیا بھر کو بھیجا جاتا۔ اس کے علاوہ لوہے، تانبے اور پیتل کی کانوں کا تو کوئی حساب نہ تھا۔ یہ ساری دھاتیں جو کہ ام خلفاء کے زمانے میں دریافت ہوئیں اور ان کو باقاعدہ نکالا گیا، اس لیے ہم نے ان کا ذکر بھی ضروری سمجھا۔ عمرہ سے پہلے چند مخصوص اور معلوم کانوں سے دھاتیں یقیناً نکالی جاتی، مگر معدنی دولت کو بڑھانے اور ملک کی تجارت کو چار چاند لگانے کی ضرورت کبھی تساہل پسند قوتوں نے محسوس نہ کی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی بیرونی تجارت بہت کم تھی۔ ام خلفاء نے اندلس کے چپا چپا زمین کھود ڈالی اور اس کے پہاڑوں کی چھاتیوں میں ہزاروں چھید کر ڈالے۔ ہم نے پیچھے زراعت کے باب میں عرض کیا تھا کہ ام خلفاء کے دور میں اندلس کے چپا چپا زمین بو دی گئی تھی۔ اسی طرح اندلس کی کوئی پہاڑی یا پتھریلی زمین ایسی باقی نہ رہی تھی جس کے اندر ام خلفاء کے ماہرین اپنی انگلیاں نہ جب ہو چکے ہوں۔ گو آج کل کی طرح ام خلفاء کے پاس زمین کے اندر کی دولت سونگھنے والے آلات نہ تھے، نہ یہ آلات اس وقت ایجاد ہی ہوئے تھے، مگر اموی ماہرین عرض کے ذہن میں اس قدر بیدار تھے کہ وہ مٹی کو سونگھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے اسی طرح سونگ سونگ کر اربوں اشرفیوں کی قیمت کی قیمتی دھاتیں اور لاجورد و یاقوت کے خزانے دریافت کر لیے اور قومی دولت اور ملکی تجارت میں غیر معمولی اضافے کے موجب ہوئے۔ ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، مکری کے حوالے سے ہم نے اوپر جن قیمتی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور اندلس کے قومی اور تجارتی سرمایہ کا ایک بڑا حصہ تھی۔ ان قیمتی دھاتوں کے علاوہ سنگ مرمر بھی کئی جگہوں پر پیدا ہوتا۔ اندلس کی بیرونی تجارت تلی تلا کے زعفران کی وجہ سے بہت چمکی۔ تلی تلا کی آب و ہوا میں کچھ ایسی خصوصیت تھی کہ وہاں زعفران کی کاشت خوب ہوتی۔ امی خلفاء نے زعفران بونے والے کاشتکاروں کو بڑی سہولتیں بہم پہنچائیں۔ سرکاری زمینوں میں بھی اسے اپنے معتمد عمال کی نگرانی میں بویا۔ مورخ مسعودی نے اندلس کی بیرونی تجارت کے باب میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ مسعودی فرماتے ہیں کہ اندلس کا عنبر مصر اور دوسرے ملکوں کو برآمد ہوتا۔ شنترین اور شدونہ سے یہ عنبر پہلے قرطبہ آتا، وہاں کی منڈیوں میں ایک اوکیا عنبر کی قیمت 3 مسکال سونا تھا۔ مصر کے بازار میں جب یہ عنبر پہنچتا تو فی اوکیا 20 دینار قیمت پاتا۔ عنبر کی طرح اندلس سے چاندی اور زیبک بھی بڑی مقدار میں برآمد ہوتے۔ مکری کے بیان کی روح سے غرناطہ کے ایک علاقے باغا میں بھی زعفران کی کاشت خوب ہوتی، یہاں کا زعفران بھی باہر کی منڈیوں میں خوب دام پاتا۔ وادی آش کے سیب بہت مشہور تھے، یہاں سے یہ سیب بھی بڑی مقدار میں باہر بھیجے جاتے۔ سرکستہ کا نمک بھی برآمد ہونے والی اشیاء میں بڑی اہمیت رکھتا۔ مکری کہتے ہیں کہ سرکستہ کا نمک بہت صاف اور عمدہ تھا۔ مالکا کی تین کے سبب بھی اندلس کی تجارت کو بہت فروغ نصیب ہوا۔ مکری کے الفاظ ہیں، یہ تین ہند اور چین تک جاتی۔ مالکا سے جو پھل باہر کو بھیجے جاتے ان میں نارنگی بھی تھی، انگور بھی برآمد ہوتے۔ مالکا کے انار تو بیرونی منڈیوں میں خوب دام پاتے، یہاں کی تین کی طرح یہاں کے بادام بھی باہر کی منڈیوں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ قرطبہ امی دور میں سب سے بڑا بازار تھا۔ اندلس کے تمام مصنوعات اور تمام دوسری چیزیں پہلے یہاں بکنے کے لیے آتی، پھر وہاں سے دنیا بھر کے تاجر اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خریدتے اور باہر لے جاتے۔ اندلس کی بعض منڈیاں ایسی بھی تھیں جہاں سے بیرونی تاجر براہ راست سامان خریدتے، مثلاً بلنیسیا، المریا، غرناطہ اور مرسیا کی منڈی میں روزانہ لاکھوں ٹن زیتون باہر سے شہر میں بکنے کے لیے آتا۔ اسی طرح المریا، غرناطہ بھی ایک طرح سے آزاد بازار تھے۔ باہر کے جو تاجر اندلس کے بازاروں میں مال خریدنے آتے انہیں حکومت کی طرف سے بے حد سہولتیں باہم پہنچائی جاتی، ان کے مال کی اس طرح حفاظت ہوتی جیسے یہ اموی حکومت کے پاس امانت تھا۔ مکری نے ابن ابی عامر کے زمانے میں کا ایک قصہ لکھا ہے کہ کسی جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بیرونی تاجر کی ایک تھیلی گم ہو گئی جس میں لاکھوں روپے کے جواہرات تھے۔ یہ تھیلی چرائی نہیں گئی تھی، کوئی پرندہ لے اڑا تھا۔ تاجر نے ابن ابی عامر کی خدمت میں حاضر ہو کر استغاثہ دائر کیا۔ ابن ابی عامر نے اسی وقت اپنے کارندے اس جگہ بھیجے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ آس پاس کا علاقہ چھان مارا گیا۔ ایک کسان کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کی مالی حالت چند دن سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کسان کو اپنے حضور بلوا بھیجا، وہ تھیلی اسی کو ملی تھی۔ بادشاہ نے یہ تھیلی اس سے لے کر تاجر کے حوالے کی، اس میں صرف چند دینار خرچ ہوئے تھے، باقی کا مال جوں کا توں رہا۔ ابن ابی عامر نے خرچ کیے ہوئے دینار اپنے پاس سے تاجر کو ادا کر دیے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ابن ابی عامر نے اس نقصان کی ذمہ داری شاہی خزانے پر ڈالی۔ اگر مال نہ ملتا تو غالباً ابن ابی عامر ساری رقم شاہی خزانے سے ادا کر دیتا۔ باہر سے جو تاجر اندلس آتے وہ اندلس کا مال باہر لے جاتے اور باہر کا مال اندلس لاتے۔ اندلس کا ریشمی کپڑا زبان خلافت عمومی میں تمام دنیا کو برآمد ہوتا۔ ہم نے پیچھے صنعت و حرفت کے باب میں عرض کیا کہ اندلس کے مختلف شہروں میں
रेशमी और सूती कपड़ा बुनने के बेशुमार कारखाने थे। ये कारखाने रोजाना करोड़ों गज कपड़ा तैयार करते और ये कपड़ा उंदलस की मंडियों में पहुंचकर तमाम दुनिया के बाजारों में पहुंच जाता। बैरूनी तिजारत में रेशमी कपड़े की तिजारत से उंदलस को करोड़ों दिनार सालाना की आमदनी होती। खुद उंदलस के ताजिर भी अपने मुल्क की मसनूआत और सामान्य तिजारत बैरूनी मुल्कों को बरामद करते। वो हजारों की तादाद में हर साल बाहर के मुल्कों का सफर करते और अपने साथ यूरोप के दूसरे मुल्कों और अफ्रीका और शाम के नवार्द और कीमती सामान भी लेकर जाते। कोई वक्त ऐसा न होता जब समंदर की छाती पर उंदलस से बैरूनी मुल्कों को जाने वाले हजारों ताजिर लदे न होते। उंदलस से मुख्तलिफ किस्म के असले और तरह तरह के बर्तन भी बाहर के मुल्कों को बरामद किए जाते, जिनमें शीशे के बर्तन भी होते और चीनी के बर्तन भी। उंदलसियों ने इन दिनों सनतों में गैर मामूली कमाल हासिल किया था। वो चीनी के बर्तनों पर सोने और चांदी के रंग कुछ इस हुनर से चढ़ाते कि असल रंग भी कायम न रहता असल रंग भी कायम रहता और ज़ेबाइश भी बढ़ जाती। ये बर्तन बैरूनी दुनिया में बेहद पसंद किए जाते। खिलाफत उमवी में उंदलस की तिजारत इंतहाई उरूज पर थी। सिर्फ कुर्तबा में 80,000 दुकानें मुख्तलिफ किस्म के ताइश और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान फरोख्त करती। सिर्फ 20,000 दुकानें तो किताबों का कारोबार करती। बाजार अमूमन छते हुए थे। जिन बाजारों पर छतें न होती उन पर गर्मियों के दिनों में सरकारी खर्च से साइबान नस्ब कर दिए जाते। कुर्तबा के बाजारों के अलावा बलूसिया, अशबीलिया, मरसिया, सरकस्ता, तलीतला, गरनाता और अलमरिया के बाजारों को गैर मामूली अहमियत हासिल थी। बाजारों के अलावा मुख्तलिफ मौसमों में उंदलस के तौल अर्ज में बड़े बड़े मेले सरकारी एहतमाम के साथ लगाए जाते। ये मेले एक तो तिजारत को फरोग देने का सबब बनते और दूसरे उनसे मजलिसी जिंदगी में एक अजीब निखार पैदा होता। उनमें न सिर्फ उंदलस के लोग शरीक होते, यूरोप के शौकीन, हौसलामंद और जरी नौजवान उमरा भी हिस्सा लेते। इन मेलों में हर किस्म के तफरीही खेल खेले जाते। नीजाबाजी, तलवार जनी और दूसरे बहादुराना करतबों की नुमाइश होती, जिनमें शहजादे तक शरीक होते। जिस्मानी करतबों के अलावा इन मेलों में मुशायरे भी मुनक़िद किए जाते। उंदलस के बड़े शुअरा इन मौके के लिए खास तौर पर नई नई गज़लें और नज़में लिख कर लाते। प्रोफेसर स्टकार्ट कहते हैं कि ये मेले मसीही दुनिया के लोगों के लिए अजीब व गरीब मनाजिर मुहैया करते। जो सियाह यूरोप से इन मेलों में आते वो उनकी चहल पहल और रौनक देखकर दंग रह जाते।